ஆடிபிள் எப்படி இருக்குங்க சார்? ஓகேங்க சார்.
Good evening to all of you. Today the evening, I hope you are going to have a wonderful Good session. evening to all of you. One second. Good evening today to all of you. Yeah. So this session is a very important session for the current scenario. You know that the due date for filing GSTR 9 and 9C is about to be September 30th September, unless otherwise any changes are going to come. And we would have learned this concept theoretically in many forum or in your workbook, etc. But right now, when you're going to apply practically, okay, during finalization of the accounts and preparation of 9 and 9C, so many issues which will arise practically. அப்போ இந்த ப்ராக்டிக்கலான இஷ்யூஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி டேக்கிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம மெயின் இன்டென்ஷன் டு ஹாவ் அ செஷன். So today we are not going to discuss about 9C and all. Today we are going to discuss only about 9. Okay. So 1 hour of time, ரொம்ப டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். I hope this 1 hour of session will be very much helpful to you, okay, for your articleship. So we do have a great personality, CA Vishnu Kumar sir is a chartered accountant and a company secretary, and he is having other few courses also. Okay, and apart from that, is a faculty for indirect tax as well as for direct tax, various forum, and he is is a practicing chartered accountant in the field of GST. At any point of time, whatever the doubt you do have, if you contact him, sir, he will be giving correct and proper resolution for that. Apart from that, Vishnu Kumar sir is my good friend also. I welcome Vishnu Kumar sir for this wonderful evening session. Thank you, sir. Thanks for the warm welcome, sir. Yeah. So I don't want to take too much of time. இன்னைக்கு செஷனே கொஞ்சம் தமிழ்ல கொண்டு போற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? நிறைய பேர் ஆஃபீஸ்ல இருக்கனால ஜாயின் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நிறைய பேர் கமெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. So we'll see. நம்ம ரெக்கார்டட் வெர்ஷன் தரதுக்கான இதுவும் பார்க்கலாம். சரிங்களா? I don't want to take too much of time. Over to Vishnu sir. Thank you, sir. Thank you, sir, and thanks to the academy and my good friend and well-wisher mentor. Whatever I say, it not be sufficient enough because you are the one who guided me towards teaching, sir. And thank you so much, sir, that today 1 hour you have made a valuable time for arranging this session. And this will be pretty useful for all the students, and not just the students, even for some chartered accountants or even all the people who've been working for in the process of preparing GSTR 9 for the financial year 18-19. Yes. Financial year 18-19. The due date been consistently they have extended the due date, and finally they have now parking the date at 30th September 2020. Yeah. We don't think it may maybe because of this pandemic. See, now we are finding a reduction in the or else in the lockdown. They started giving relaxation on the lockdowns. So I don't think the due dates of GSTR 9 for the financial year 18-19, for that matter 9C also, they may go for the extension after 30th September because they have already given a lot of extension for this 18-19. Beyond that, we are almost approaching towards 19-20 finalization for income tax and for company sector compliances, everything else. So most of the chartered accountant office and in that GST practitioners office, they will be concentrating towards the finalization of GSTR 9 and 9C. The unique thing about this GST audit for 18-19 is that when we started the GST audit for 17-18, the first year, the audit was done for a period of 9 months since GST Act came into effect only from 1st July. Though we taken up a lot of transitional effects which happened right from April 1, 2017, still it is audit done for only 9 months. Even if there are some errors you would have committed in 17-18, that has a chain of impact. That impacts the financial year 18-19 audit also. And any errors that we have committed in the monthly returns and monthly compliances of GST, either in GSTR 1, 3B, in some cases it is GSTR 4 or CMP 8, for whom we need to file GSTR 9 for the composition dealers. In those cases also, the problem for them is they made an error in their monthly compliances
they want a solution to be rectified, and that solution they can provide it in 1890. Some people they would have identified already, and they have a timeline that till September 2020 return that to be filed by 20th October 2020. Within that timeline, they can within that timeline they can rectify the errors, but that rectification that they have done, which happens after the financial year, 1890, and that's the problem. If the error rectification is happening after the financial year 1890, how we have to take the impact, how we have to give this impact in the annual returns of 1819 that we are going to file it by 30th September. So the spillover effects and the carryover effects, this makes this financial year 1819's GSTR audit and annual return filing a bit complicated thing. I hope in the next one hour or so, I will make it this complication a pretty easy one. So let me take over with this spillover effects and also with this carryover effects too. So நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டீங்களா விஷ்ணு சார்? Yes sir, I'm going to share a screen, sir. Yeah, and we can go with Tamil and English because many of the students are in the other places also. Sure sir. Yeah, actually once I have start with the session, then I will go continuously in Tamil and English. Definitely. So fine, sir. Yeah, point visible, sir? Yes. Fine. Okay. And now செஷனோட அஜெண்டா இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா GSTR 9 மட்டும் தான் நம்ம டார்கெட் பண்றோம். GSTR 9ல ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலான விஷயம் லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். GSTR 9 ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டிய லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். 9C ஆடிட்ங்கனால ஆடிட்க்கும் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ், ஆடிட்டோட ப்ரொவிஷன்ஸ், அந்த லீகல் இம்பாக்ட் CGST ஆக்ட்ல செக்ஷன் 2ல எங்கெங்க இருக்கு, ஆடிட் எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு மேண்டேட்ரின்னு சொல்லியிருக்காங்க, அந்த விஷயத்த நம்ம கவர் பண்ணிடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங் என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா GSTR 9ஓட ஈச் கிளாஸ் வைஸ் அனாலிசிஸ். ஸோ தட் உங்களுக்கு எந்த காலம்ல எந்த ஃபிகர்ஸ் ஃபில்அப் பண்ணணும், எந்தெந்த ஃபிகர்ஸ் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருந்து எடுத்து எப்படிலாம் ரிகன்சில் பண்ணணும், தட் ஆஸ்பெக்ட். விச் மீன்ஸ் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டேக் மச் இன் எக்ஸல். புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸையும் GSTR மந்த்லி ஃபைலிங்கும் எடுத்துட்டு எக்ஸல் வச்சு நம்மளுக்கு ரிகன்சிலேஷன் ஜாஸ்தி பண்ண போறது. ரேதர் இதை GSTR 9ல எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ண போறோம், கரெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எந்தெந்த காலம்ல கரெக்ஷன்ஸ் கொடுக்க போறோம். தட் இஸ் த செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட். தேர்ட் ஆஸ்பெக்ட், GSTR 9 ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன ஒர்க்கிங் பண்ணிருக்கணும், எந்தெந்த ஏரியாவை நம்ம கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிருக்கணும். ஸோ தட் GSTR 9 நம்ம இன்ஷூர் பண்ணிட்டோம் ஆல் தி கரெக்ஷன்ஸ் தட் வி நீட் டு மேக் ரிலேட்டட் டு புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் GST மந்த்லி ரிட்டர்ன்ஸ். GSTR 1 and 3 பிக்கும் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு உண்டான எல்லா கரெக்ஷன்ஸையும் நம்ம GSTR 9லயே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா GSTR 9Cக்கு இட் வில் பி a கேக் வாக். ஆடிட்டருக்கு சர்டிஃபை பண்ண போறது GSTR 9C தான். It's a report that 9C will be like every corrections will be made done in GSTR 9, so it will be pretty easy. So in the மூணு அஜெண்டாவை தான் இந்த 1 hour நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Fine, let me go with this. அஜெண்டா நான் சொன்ன மாதிரி லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ் செக்ஷன் 2, 36, 50 எந்தெந்த செக்ஷன்ஸ்ல எல்லாம் நம்மளுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் பாரோ பண்ணி ஆடிட்டோடையும் ஆனுவல் கனெக்ட் பண்ணுமோ தோஸ் திங்ஸ் வி வில் டிஸ்கஸ். அதோட பர்பஸ், இன்டென்ஷன் என்ன, அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம். ரெண்டாவது, ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேதர் பண்ணிக்க வேண்டிய சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ். GSTR 9 கிளாஸ் வைஸ் ஐ வில் டேக் யூ டு GSTR 9 ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு காலம் வைஸ் ஐ வில் டேக் யூ த்ரூ. அண்ட் GSTR 9ல நான் சொன்ன மாதிரி கேரி ஓவர் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி 1819ஓட இம்பாக்ட் 1920ல கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணிருக்கும். ஸோ கேரி ஓவர் இம்பாக்ட்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ், ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்கும். தட் வி வில் டிஸ்கஸ். அதுக்கப்புறம் 1780ல இருந்து உண்டான கரெக்ஷன்ஸ் 1890ல கொண்டு வந்து தட் கரெக்ஷன்ஸ் அதை நம்ம கேரி அவுட் பண்ணுவோம். ஃபைன். இதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ்ல ஆடிட் எப்ப மேண்டேட்டரி அப்படிங்கறத செக் பண்ணுவோம். ஃபினான்ஷியல் இயர் 1819க்கு மட்டும், ஐ எம் டெல்லிங் அகைன் அண்ட் அகைன், ஐ எம் ஸ்ட்ரெச்சிங் அகைன், ஃபினான்ஷியல் இயர் 1819க்கு மட்டும் there is a notification dated 14th November 2019. என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா யாருக்கெல்லாம் GSTR 9 மேண்டேட்டரி, யாருக்கெல்லாம் GSTR 9C மேண்டேட்டரின்னு கொடுத்திருந்தோம். அதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா above 2 crores போற எல்லாருக்குமே GSTR 9 is mandatory. அப்ப இந்த 5 crores என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 9C people who are subject to GST audit, that is 5 crores. In the limit, it is only for the financial year 1890.
ஓகே, அப்போ 2 crores மேல என் டர்ன் ஓவர் போயிடுச்சா இல்ல 2 crores கீழே தான் இருக்குன்னா வாட் ஷுட் ஐ டூ? ஹவு டு மெஷர் த டர்ன் ஓவர்? நான் எப்படி என் டர்ன் ஓவரை மெஷர் பண்றது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு பெட்ரோல் பங்க் தான் வச்சிருக்கேன். நான் என் ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்கேன். பட் என்னோட சப்ளை என்டையராகவே பெட்ரோல் தான். இட் இஸ் நாட் அ சப்ளை கவர்ட் இன் ஜிஎஸ்டி. நோ சப்ளை ஐ வுட் சே. பட் கூடவே நான் என்ன பண்றேன், ஸ்பேர்ஸும் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன். வெஹிக்கல் ஸ்பேர்ஸ், டூ வீலர் ஸ்பேர்ஸும் சப்ளை பண்றேன். டூ வீலர் ஸ்பேர்ஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். பட் டூ வீலர் ஸ்பேர் சப்ளை வந்து ஹார்ட்லி ஒரு வருஷத்துக்கே நான் வந்து ஒரு 5 lakhs தான் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் எப்படி இருக்கு, பெட்ரோல் பங்க்குக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்கு. பெட்ரோல் பங்க், பெட்ரோல் சப்ளை, டீசல் சப்ளை, இட் இஸ் என்டையர்லி out of the GST regime, I would say, which is not covered in GST so far, not covered as supply in GST so far. So அது ஒரு 1 crores or 4 crores பண்ணிருக்கேன். 4 crores பண்ணிருக்கேன். 4 crores of petrol and diesel supply பண்றேன். ஒரு 5 lakhs minimum 5 lakhs தான் என்ன பண்றேன், ஸ்பேர் சப்ளை பண்றேன். அப்ப என்ன பண்ணிருக்கேன் டோட்டல் டர்ன் ஓவர்னு பார்க்கும்போது, அதாவது டர்ன் ஓவர் விச் இஸ் நாட் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி, இட்ஸ் நோ சப்ளை, தட் இஸ் 4 crores plus 5 lakhs of taxable turnover. 5 lakhs of taxable turnover. அப்போ ஆடிட் டெஃபினேஷனுக்கு 5 crore மேல நான் கிராஸ் பண்ணிட்டேன்னா கிராஸ் பண்ணல, ஏன்னா 4 crores and 5 lakhs தான். ஸோ ஆடிட் வேணாம். அடுத்தது ஆனுவல் ரிட்டர்ன் பண்ணுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் the specific notification for 1890 financial year, as I already stretched on that point, that is, if a turnover exceeds 2 crore, it is mandate. The turnover means aggregate turnover defined in section 2 of CGSTR. Okay, aggregate turnover exceeded 2 subsection 6, I would say. So அந்த aggregate turnover 2 crores தாண்டிடுச்சு இல்லையா? அப்படின்னா இங்க நான் 4 crores பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் சப்ளை பண்ணிருக்கேன், 5 lakhs தான் டாக்ஸபிள் சப்ளை பண்ணிருக்கேன். Do I need to consider this as 4 crores and 5 lakhs இல்ல வெறும் 5 lakhs? இப்ப வெறும் 5 lakhs எடுத்தா my turnover is well within the limits of 2 crore. I am not required to file an annual return, which means filing annual return எனக்கு optional. இதே எனக்கு 4 crores 5 lakhs எடுத்தா filing my annual return, that is in GSTR 9 is mandatory. இப்போ டர்ன் ஓவரே நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் ஆயிடுச்சா? அப்ப டர்ன் ஓவரை நம்ம ஒரு யார்ட் ஸ்கேல் வச்சு கிளியரா மெஷர் பண்ணணும். அப்ப டர்ன் ஓவர் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்றது? Now we need to discuss the definition on 2 subsection 6. What is turnover? See, only for 10 minutes I will discuss little of the provisions. After that it's entirely practical. ஏன்னா இந்த basic provisions நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாம straight away if we enter into the class analysis அப்படின்னா, class wise analysis, we will miss out few cases. In the live example I've told no whether we need to take this petrol bank cases for mandatory filing of annual return or it is not mandatory. That we need to measure it first. We need to measure it and we need to capture the requirements of the clients, whether these clients are to be required to file the annual return mandatorily or not. அந்த கிளாசிபிகேஷனை முதல்ல நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அந்த கிளாசிபிகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அக்ரிகேட் டர்ன்ஓவர் தெளிவா தெரியும். What is aggregate turnover for the purpose of section 2 subsection 6? Aggregate turnover என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, aggregate turnover includes 4 different set of supplies, 4 set of outward supply. First supply is taxable supply. அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலே it is all the taxable supplies. It doesn't matter what rate of taxes you levy, whether you levy 1%, 3%, 5%, 12, 18, 28%, IGST, CGST, SGST. In some cases we are supposed to levy cess also. There are few suppliers who make a supply to an export oriented units, or to an exporter at 0.1% based on the notification number 41/2017 and 40/2017. அந்த நோட்டிபிகேஷன் படி 0.1% சப்ளை பண்ணா கூட that is also considered as taxable supply. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா, இன்வாய்ஸ் always comes with GST taxes. If it is intra-state supply, it will come with CGST and SGST. இதே between 2 different states na, தமிழ்நாடு டு கேரளா இல்ல தமிழ்நாடு டு கர்நாடகா, அந்த மாதிரி சப்ளைனா then it will come with IGST. All these are covered as taxable supplies. So this taxable supply is a part of the definition aggregate turnover. ரைட்டா? அப்ப இந்த டெஃபினிஷன் படி இந்த 5 lakhs ஆட்டோமேட்டிக்கா டாக்ஸபிள் சப்ளைக்குள்ள வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் we move on to exempted supply. What is this exempt supply? Exempt supply is also defined in that they have given a very clear definition that exempt supply includes nil rated supply. Exempt supply includes nil rated supplyங்கறான். அப்ப exempted supplyயும் nil rated supply ரெண்டு இருக்குன்னா, அப்ப nil rated எது, exempted எது? ஃபர்ஸ்ட் அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தெரியணும்.
Anyhow, whether the turnover is nil rated or exempted, we need to take up for aggregate turnover definition. After totaling this exempt supply along with taxable supply, then we have to check with whether our turnover crossed 2 crores. 2 கோடி நம்ம தாண்டிட்டோமா, 2 கோடி தாண்டிட்டோம் அப்படின்னா then mandatory to file GSTR 9 for the year 1890. exempt supplies எப்படி, exempt suppliesக்கும் nil rated suppliesக்கும் என்ன difference அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, exempt supplies it covers as per section 11 of CGSTR has been power being given to the council and by the later stage either by notification or by order, they can specifically exempt some supplies from levying taxes. அதோட ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, நோட்டிபிகேஷன் 12/2017 தான் அதோட ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, there are certain outward supplies, அது சர்வீஸும் இருக்கலாம், சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸும் இருக்கலாம், ரெண்டையும் ஸ்பெசிபிக்கா they are exempting. Actually it is supposed to be taxed, but by notifying, அந்த notification போடுறதுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் இங்க பவர் இருக்கு, கவர்மெண்ட் இங்க பவர் இருக்கு, they are deriving power from section 11. Section 11 ல இருந்து they derived a power based on the recommendations given by the GST Council by notification, which started in 12/2017 notification ல இருந்து. Like when you supply an agricultural products, you are a doctor and providing a professional services. Like that, there are few services which are mentioned in 12/2017 which are specifically exempted. So this is what exempted supply is all about. அப்ப nil rated என்ன, exemptedனாலும் டாக்ஸ் கிடையாது, nil ratedனாலும் டாக்ஸ் கிடையாது. அப்ப இதுல ரெண்டு எப்படி டிஃபரன்ஸ் பண்றது? அப்ப exempted supplyங்கிறது இட்ஸ் என்டையர்லி நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் 12/2017 ஓட ஃபாலோ அப் மட்டும் தான் exempt supply. nil rated என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, 1st July 2017 அப்பவே there are few supplies like pulses, milk, fish, some perishables like that. For all this item, they have mentioned tax rate as 0%. That is nil rated, 0%. If you take HSN list, product wise list and tax rate list, the moment when GST was enacted in 1st July 2017, from that time onwards, and the particular products kind of tax rate பாத்தீங்கன்னா, it is 0%, and that is called as nil rated. So nil rated item இருக்கலாம் சரி, exempt item இருந்தாலும் சரி, for the purpose of turnover definition to determine whether we need to file annual return நம்ம பண்ணணுமா வேண்டாமா, அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணணும், nil rated supply எடுத்துக்கணும், exempt supply எடுத்துக்கணும். அப்புறம் ஜீரோ ரேட்டட். ஸோ ஜீரோ ரேட்டடுக்கும் டாக்ஸ் இல்லைங்க சார். அப்போ ஜீரோ ரேட்டட் எப்படி எக்ஸம்ப்டுக்கும் nil ratedக்கும் டிஃபரன்ஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, zero rated is entirely when you make an outward supply from our country to another country. நம்ம ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா then it is called as zero rated supply. ரெண்டு ஆப்ஷன்ல நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். ஒரு ஆப்ஷன், we can apply letter of undertaking or through a bond from the concerned jurisdictional officers, and after obtaining the letter of undertaking we can make a supply from our country to another country. அந்த லெட்டர் ஆஃப் அண்டர்டேக்கிங் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு நம்ம ஒரு சப்ளை கொடுக்குறோம். அந்த சப்ளை நம்ம எக்ஸ்போர்ட்னு சொல்லுவோம். அந்த எக்ஸ்போர்ட் எந்த ப்ராடக்டா இருந்தாலும் நம்ம டாக்ஸ் இல்லாம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு மெத்தட். இந்த மெத்தட்ல தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஒரு டிஷர்ட் இருக்குன்னா, அந்த டிஷர்ட்டை ஒரு ட்ரேடர் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கோயம்புத்தூர் சிட்டிசனுக்கே சேல் பண்றாருன்னா it will be levied at 5% taxes. HSN code 62. ஓகேவா? அதே டிஷர்ட் if it is exported from Coimbatore to London அப்படின்னா, without levying that 5% taxes, they can send the goods. And that is why this is called as zero rated supplies. Even taxable supplies also, tax rate இருக்கிற goods கூட when you are making as an export, then it is, you are not supposed to levy taxes. Only condition that you have to obtain letter of undertaking, and that supply is called zero rate supply. So taxable supply இருக்கலாம், exempt supply பண்ணிருக்கலாம், zero rate supply பண்ணிருக்கலாம். All these three connected சேர்ந்தது என்ன பண்ணும், turnover. So இந்த connected இந்த எல்லாமே சேர்ந்து if it crosses 2 crore, then only it is mandatory for you to file annual return for the financial year 18-19. சார் எனக்கு 2 crore cross ஆகல, நான் இருந்தாலும் annual return பண்ணலாம் அப்படின்னா it is optional. You can, if you want, you can come willingly and you can file, or else it is considered as it is already filed. It is deemed as it is already filed. இதுல இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அக்ரிகேட் டர்ன்ஓவர். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, interstate supplies of person having same PAN. For example, ஜாய் அலுகாஸ் ஜுவல்லரி ஷாப் இருக்கு. அதுக்கு என்ன இருக்கும், கேரளால ஒரு பிரான்ச் இருக்கும், தமிழ்நாட்டுல ஒரு பிரான்ச் இருக்கும், கர்நாடகால ஒரு பிரான்ச் இருக்கும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் இருக்கு, கரெக்டா? அப்ப அந்த டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸுக்கும் ஒரு ஸ்டேட் வைஸ் அவங்க என்ன பண்ணணும்,
they have to take registration. Right or wrong? Correct. So அப்ப அந்த ஸ்டேட் வைஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துட்டு என்ன பண்றாங்க, from Kerala to Tamil Nadu, within themselves they may make a supply. Okay, in that case you need to compute their turnover on all India basis. You have to total it up on their all India basis, state wise எடுத்து அந்த all India basis turnover total up பண்ணணும். Totaling that you will end up in aggregate turnover. இந்த 4 பாயிண்ட்லயும் turnover first நீங்க gather பண்ணிட்டு and the turnover, if it exceeds 5 crores, you are mandated to do GSTR 9C. If it exceeds 2 crore, you are mandatory for filing GSTR 9 annual return. Clear? இது aggregate turnover கான first in provision. And then the next provision, legal provision, அடுத்த விஷயம் நம்ம படிக்க வேண்டியது என்னன்னா, if you are starting the audit அப்படின்னா, audit எங்க define பண்ணிருக்காங்கன்னா section 2 subsection 13 of CGST Act. இதுல என்ன டிஃபைன் பண்றான் பாரு. நீ ஆடிட் என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலா அப்படின்னா, உனக்கு கிளைண்டோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் கையில இருக்கு, கிளைண்டோட மந்த்லி ரிட்டர்ன் GSTR 1 and 3B இருக்கு. அப்ப நீ என்னதான் எக்ஸாமைன் பண்ணணும், அதுல என்ன செக் பண்ணணும், செக் பண்ணி எதை நீ ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆடிட்ல உன்னை என்ன பார்க்க சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் we need to examine the records. இது books of accounts, that is your either you are maintaining the accounts in any software like Tally, SAP, whatever it is, and your monthly returns GSTR 1 and 3B, other documents like invoices, e-way bills, necessary vouchers for supporting the transactions. இது எல்லாத்தையும் நீ வெரிஃபை பண்ணணும், எக்ஸாமைன் பண்ணணும். எக்ஸாமைன் பண்ணும்போது நம்ம என்ஷூர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன, whether the turnover declared is correct. Books of accounts returnsக்கும் turnover கரெக்டா டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோமா, whether all the taxes are paid properly, is there any refund claim. The concept of refund comes for 12 different scenarios. அதுல ஒரே ஒரு சினாரியோ மட்டும் நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இஃப் ஐ மேக் அன் எக்ஸ்போர்ட், நான் ஒரு கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன் அப்படிங்கும் போது அந்த எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஐ வில் நாட் லெவி எனி டாக்ஸஸ். கரெக்டா, ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை நீ போன ஸ்லைட்ல தான் பார்த்தோம். ஐ வில் நாட் லெவி எனி டாக்ஸஸ். அப்போ ஆனா நான் என்னோட அவுட்வர்ட் சப்ளைக்கு நான் டாக்ஸ் பண்ணாம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேன். பட் அந்த பொருளை உற்பத்தி பண்றதுக்கு நான் நிறைய பர்ச்சேசஸ் பண்ணிருப்பேன், நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் மீட் அவுட் பண்ணிருப்பேன். அது அத்தனைக்கும் நான் நிறைய டாக்ஸஸ் சஃபர் ஆயிருப்பேன். ஸோ அந்த டாக்ஸஸ் எல்லாமே எனக்கு ஐடிசி என் புக்ஸ்ல இருக்கு. தட் ஐடிசி, அந்த ஐடிசியை அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can claim refund, section 54ல இருக்கு, we can claim refund through RFD 01 form. So அது மாதிரி 12 different scenarios இருக்கு. I have just given only one example of if a supplier makes an export, he can claim his accumulated ITC as refund. Like that we have 12 different scenarios, like any excess payment of taxes made or any taxes paid on the export supply, and you can again claim it as a refund. Or any inverted structure is there. Inverted duty structure na enna, your outward supply is at 5%, but all your input ITC that you are paying is either 12% or 18%. 18% பொருள் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி உங்களோட அவுட்வர்ட் என்ன பண்றீங்க, 5% தான் பண்றீங்க. Then also that structure is called as inverted structure. அந்த inverted structure க்கு உண்டான tax difference, அதனால ஒரு ITC accumulate ஆகும், and the ITC we can claim as refund. So இதை நம்ம என்ஷூர் பண்ணணும் ஆடிட்ல. And then the next thing, input tax credit. ITC நம்ம கிளைம் பண்ணிருக்க ஐடிசி கரெக்டா, நம்ம ஐடிசி ஏதாவது எக்ஸஸ் கிளைம் பண்ணிருக்கோமா, ஐடிசி ரிவர்சல்ஸை கரெக்டா பண்ணிட்டோமா, that we need to ensure. Clear? இதுதான் ஆடிட்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது. as chartered accountant ஆடிட்ல பண்ண வேண்டியது என்னது, as per section 213 requirement என்ன, we are going to examine the books of accounts and the monthly returns, and we are ensuring the correctness of turnover, taxes paid, refund claim, and input tax. Clear? Next, audit பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான mandatory provision எங்க இருக்குன்னா, section 35 subsection 2ல either a chartered accountant or a cost accountant in the prescribed format. இந்த ஃபார்மேட் எதுல பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கான், GSTR 9 and 9C பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கான். And we are supposed to attach the reconciliation statement. Reconciliation statement is what 9 and 9C is. 9C we have statement and also a certificate plus a report. Okay, those we have to file. இது வந்து audit mandatory அப்படின்னு சொல்லி chartered accountant cost accountant இந்த audit பண்ணணும். எப்போ, once the limit crosses 5 crore for the financial year 18-19 அப்படிங்கறத ensure பண்ணுங்க. Okay, next, annual returns. annual returnsல நாம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ண போறது இன்னைக்கு GSTR 9 மட்டும் தான். GSTR 9 யாருக்கு applicable அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, all the registered person except input service distributor, and then a casual taxable person, non-resident taxable person, TDS or TCS covered persons. இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஒன் லைன்ல டிஃபைன் பண்ணிட்டு நம்ம
ஃபார்வர்ட் போயிடலாம். இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் மோஸ்ட்லி எப்படி இருப்பாங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்டா ஒரு ஆஃபீஸ்ல பூல் ஆஃப் சர்வீசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி தே மே ஹேவ் பிரான்ச்சஸ், மல்டிபிள் பிரான்ச்சஸ்க்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. பட் இன்வாய்சிங் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்டா ஒரு பிரான்ச்ல வாங்கிருப்பாங்க. ஸோ தே நீட் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் த ஐடிசி டு ஆல் த பிரான்ச்சஸ். ஃபார் தட் தே டேக் திஸ் ஐஎஸ்டி. கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சன் they will not do business for a longer period. ஒரு ஷார்ட் பீரியடுக்கு டாக்ஸ் பண்ணுவாங்க, ஐ மீன் பிசினஸ் பண்ணுவாங்க. They are called as casual taxable persons. நான் ரெசிடென்ட் டாக்ஸபிள் பர்சனுக்கும் கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சனுக்கும் ஒரே டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சன்ஸ் ஹார்ட்லி ஒரு 90 days வரைக்கும் அவங்க பிசினஸே பண்ணுவாங்க. லைக் ஒரு சீசனல் பிசினஸ் மாதிரி, ஏதாவது ஒரு லைக் ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி கண்டக்ட் பண்றாங்கன்னா அந்த எக்ஸிபிஷன் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஸ்டால்ஸ் போடுவாங்க. 30 days 40 days எக்ஸிபிஷன் க்ளோஸ் ஆகும்போது அவங்க ஸ்டால்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. தோஸ் பீப்புள்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சன்ஸ். அதே மாதிரி பிசினஸ் இஃப் a non-resident does the same business, then it is called NRP, non-resident taxable persons. TDS and TCS, if you are making a supply through online, Flipkart மூலியமாவோ Amazon மூலியமாவோ நீங்க சேல்ஸ் பண்றீங்கன்னா then TCS will be deducted. For them there is separate returns. TDS, if you are doing a government contract, நீங்க ஒரு கான்ட்ராக்டர் கவர்மெண்ட் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் கவர்மெண்ட் டெண்டர் எடுத்து ஒரு ரோட் வேஸ் போட்டு தரீங்க, ஒரு வாட்டர் டேங்க் கட்டி தரீங்க, those type of contracts if you are doing, for you TDS will apply. இந்த கேட்டகரி தவிர மீதி இருக்கிற எல்லா ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ஸ்க்கும், அண்ட் ஃபார் காம்போசிஷன் டீலர் இட் இஸ் கவர்ட் இன் 9A. இந்த 6 கேட்டகரி தவிர மீதி எல்லாருக்கும் GSTR 9 will apply. நாம பார்க்க போறது இது ஏப்ரல் 2018 டு மார்ச் 19 பீரியடுக்கு டியூ டேட் இப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி 30th செப்டம்பர் கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டாங்க. இது டிலேவா ஃபைல் பண்றோம், ஃபர்தரா டியூ டேட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணல, 30th செப்டம்பர் தான் கட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்கன்னா then the late fees வந்து 100 rupees per day. Okay, or subject to a maximum of 0.25% plus 0.25% of the SGST of each turnover in the state. Okay, right. Now இங்க இருந்தா நம்மளோட practicality problems, lot of practical issues எங்கெல்லாம் arise ஆகுது GSTR 9 ஃபைல் பண்ணும்போது we are going to see 20% or more of variations, it will be reflecting in red color. GSTR 9 ஒரு கேஸ் உள்ள போயிட்டு GSTR 9 போய் நீங்க ஃபார்ம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க போய் இனிஷியலா நீங்க வேல்யூஸ் ஃபில் பண்ற மாதிரி இருக்காது, ஆட்டோமேட்டிக்காவே ப்ரீஃபில் ஆயிருக்கு. அந்த ப்ரீஃபில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எப்படி ப்ரீஃபில் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் யுவர் மந்த்லி GSTR 1 and 3B. 1ல இருந்து உங்களோட அவுட்வர்ட் சப்ளை டீல்ஸ் வந்துடும், 3Bல இருந்து உங்களோட ITC டீல்ஸ் வந்துடும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்க GSTR 9 ப்ரீஃபில்டா இருக்கும். அந்த ப்ரீஃபில்டா இருக்கிறத நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒருக்கா கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணணும். புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸோட கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிட்டு தென் நீங்க என்ன என்ஷூர் பண்ணணும், புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸும் மந்த்லி ரிட்டர்ன்ஸும் கரெக்டா தான் இருக்கு. GSTR 9ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரீஃபில் ஆன இயர் ஓகேவா இருந்துச்சுன்னா there is no issues for anybody, you can directly go forward for filing. இல்ல கரெக்டா இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்றது, and that case அந்த வேரியேஷன்ஸ், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவுட்வர்ட் சப்ளை வந்து GSTR 1ல 10 lakhs இருக்கு, புக்ஸ்ல வந்து 15 lakhs இருக்கு. சோ அந்த 10 lakh நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல போய் கரெக்ஷன் பண்ணலாம், புக்ஸ்ல இருக்கிறதா கரெக்டான டர்ன் ஓவர்னு சொல்லி 15 lakhs மாத்துறீங்க அப்படின்னா அப்ப 10 lakhs நீங்க போய் ப்ரீஃபில் ஆயிருக்க ஃபிகர் 10 lakh நீங்க போய் 15 lakhs மாத்தும் போது இஃப் தட் வேரியேஷன் 20% மேல 10 lakhsங்கிற ஃபிகருக்கு வேரியேஷன் 20% மேல கொடுக்குறோம், நம்ம 15 lakhs கொடுக்குறோம், அப்ப கண்டிப்பா 20% வேரியேஷன் தாண்டிடும். அப்போ 20% மேல கொடுக்கும்போது அந்த பாக்ஸ் மட்டும் அந்த ரெட் கலர்ல காட்டும். எதுக்கு அந்த ரெட் கலர் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுதுன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் கிவிங் அஸ் a ரிமைண்டர், நம்மளுக்கு ஒரு ரிமைண்டர் காட்டுது. என்னன்னு, நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீஃபில் ஆயிருக்கிற மந்த்லி ரிட்டர்ன் பேஸ் பண்ணிருக்கிற ஃபிகரை விட 20% மேல நம்ம ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல வேரியேஷன் கொடுக்குறோம். ஸோ வி ஹாவ் டு என்ஷூர் த ரெக்கார்ட்ஸ் அக்கார்டிங்லி அப்படின்னு ஒரு வேரியேஷன் காட்டும். இட் டசன்ட் மீன் தட் வி ஆர் டூயிங் ராங், நம்ம தப்பா பண்றோம் அவசியம் இல்லை, நம்ம ஆல்ரெடி எங்கேயோ ஒரு தப்பு பண்ணிருக்கோம், அதை கரெக்ட் பண்றதை இன்னும் ஹைலைட் பண்ணி காட்டும். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் எனக்கு ஜாய் அலுகாஸ் எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி I have 1 stores in Cochin, 1 stores in Coimbatore, 1 in Bangalore. 3 different stateல 3 different registration இருக்குன்னா அப்ப நான் 3க்கும் காமனா ஒரே GSTR 9 ஃபைல் பண்றதா இல்ல மல்டிபிள் GSTR 9 ஃபைல் பண்றதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we need to file multiple GSTR 9. ஓகே, எவ்ரி ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு GSTR 9 and 9C ஃபைல் பண்ணணும். பட் டர்ன் ஓவர் 2 crores தாண்டிச்சா அப்படிங்கறத எப்படி செக் பண்ணணும்னா we need to compute on all India basis. ஆல் இண்டியா பேசிஸ்ல கண்டிப்பா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொச்சின்ல டர்ன் ஓவர் 1 crore, சென்னையிலேயும் 1 crore, அப்புறம் பெங்களூர்லயும் 1 crore, ஆல் டுகெதர் இட் கிராசஸ் 3 crores. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆச்சு, GSTR 9 3 ஸ்டேட்டுக்கு மேண்டேட்டரி ஆயிடுச்சு. தட் இஸ் த வே வி ஹேவ் டு டேக் த அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர், அதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஓகேவா? தென் இப்போ GSTR 9ல
10 lakhs தான் ஆக்சுவல் டர்ன் ஓவர் வந்து GSTR 1 and 3B காட்டியிருக்கோம். பட் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல 15 lakhs இருக்குது. அப்போ 5 lakhs எக்ஸஸ் வந்து நம்ம GSTR 9ல அட்ஜஸ்ட் பண்றோம்னா அந்த எக்ஸஸ் 5 lakhsக்கு லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? அந்த லைபிலிட்டியை GSTR 9ல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி புதுசா லைபிலிட்டியை கிரியேட் பண்றதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி அந்த புதுசா 9ல கிரியேட் ஆகிற லைபிலிட்டி we have to discharge it. எது மூலியமா நம்ம டாக்ஸ் கட்டணும்னா ஃபார்ம் கால்டு DRC 03. இதுல இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், GSTR 9 9C மூலியமா ஒரு லைபிலிட்டி நம்ம கிரியேட் பண்றோம்னா that liability has to be paid only through cash ledger. Cash ledger மூலியமா மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், cash ledger மூலியமா மட்டும்தான் அந்த liability செட் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் லைக் நம்மளுக்கு ITC இருந்தாலுமே கிரெடிட் லெஜர்ல பேலன்ஸ் இருந்தாலுமே GSTR 9 அல்லது 9Cல இருந்து ஒரு லைபிலிட்டி புதுசா கிரியேட் பண்ணி நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்றோம்னா கேஷ் லெஜர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இது கிளியர்? நெக்ஸ்ட் 9 GSTR 9 ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி 9C ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் நாட் கோயிங் மச் இன்டு 9C, ஸ்டிக் ஆன் வித் 9 போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கையில என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடியா இருக்கணும், கிளைண்ட் இருந்து என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம ரெடியா வச்சிருக்கணும், இல்ல ஆல்ரெடி இஸ் அவர் எக்ஸிஸ்டிங் கிளைண்ட்னா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்சியல் இயர் 18-19 ஆடிட்டட் ஃபினான்சியல்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும். ஓகேவா? ஏன் ஆடிட்டட் ஃபினான்சியல்ஸ்ல தான் நம்ம இன்கம் டாக்ஸ்க்கு டிக்ளேர் பண்ண டர்ன் ஓவர்ஸ்லாம் இருக்கும். அந்த டர்ன் ஓவர் தான் புக் டர்ன் ஓவர். அந்த டர்ன் ஓவர் தான் we are going to reconcile with GSTR 1 and 3B. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அதான் சொன்ன மாதிரி மல்டிபிள் பிரான்ச்சஸ் இருக்குன்னா it is better in best I would say to have multiple financials, branch wise financials எடுத்து வைக்கிறது இட்ஸ் பெஸ்ட். ஸோ தட் அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கான GSTR 9 ஃபைல் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். there are some companies என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஆலுகாஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம், என்டையர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸையும் கொச்சின்ல தான் மெயின்டைன் பண்றாங்கன்னு வச்சுப்போம். அப்போ சென்னையில பிரான்ச் இருக்கலாம், கோயம்புத்தூர்ல பிரான்ச் இருக்கலாம், பெங்களூர்ல பிரான்ச் இருக்கலாம், எல்லாத்தையும் கொச்சின்ல ஒரே புக் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸா மெயின்டைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் திரும்ப GSTR 9 and 9C ஃபைல் பண்றதுக்கு திரும்ப இட் ஹாஸ் டு பி செப்பரேட்டட். எப்படி டிவைட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும்? we have to divide it branch wise. அப்பதான் branch wise அந்தந்த பிரான்ச்சுக்கு உண்டான GST ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நம்ம பிரான்ச் வைஸ் புக்ஸையும் மேட்ச் பண்ண முடியும். ஃபைன். ஸோ பிரான்ச் வைஸ் ஃபினான்ஷியல்ஸ் மெயின்டைன் பண்றது இட்ஸ் மேண்டேட்டரி. இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ண ரிட்டர்ன் காப்பீஸ் எடுத்துக்கணும். எதுக்காகன்னா த ஆடிட்டட் ஃபினான்ஷியல்ஸ்க்கும் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ல டிக்ளேர் பண்ணிருக்க ITRம் லெட்ஸ் கிராஸ் வெரிஃபை அண்ட் கன்ஃபார்ம். அகைன் வி கேன் ஹேவ் அ கன்ஃபர்மேஷன். புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இட்ஸ் whether the books of accounts maintained in Tally, SAP என்னவா இருந்தாலும் சரி, that finalized books of accounts நம்மளுக்கு வேணும். எதுக்காகனா in case any problem we want to scrutinize all the ledgers. அதுக்காக காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எதுக்காக எடுத்து பார்க்கறோம் அப்படின்னா GST வந்ததுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் டாக்ஸஸ் பே பண்ணிட்டு இருந்தோம். GST வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸ் கிரெடிட் ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆயிடுச்சு. ITC வந்து அதிகமா கிடைக்க ஆரம்பிச்சு. அதனால சேல் பிரைஸ் கம்மி பண்ணாம ப்ராஃபிட் GST வந்ததுக்கு அப்புறமும் ஹையர் த லெவல் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ல அதே சேல் பிரைஸ் ரிட்டர்ன் பண்றாங்க. GSTனால அவங்க கிடைக்கிற பெனிஃபிட்க்கு சேல் பிரைஸ் குறைக்கிறாங்களா இல்லையாங்கிற ரெக்கார்டை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோம். ஆர் எல்ஸ் there is a committee called anti profiting, right? அந்த கமிட்டில we will be subject to questions. ஸோ அதனால it's better to have cost records. Then as usual user ID password வாங்கிடணும். லாஸ்ட் மினிட்ல கூட பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணோம்னாலும் we have to ensure client-ஓட we have the communications and we will ensure the password changes. Then what else is next required for starting the process? For starting the process, next requirement என்னன்னா GSTR 9 ஆல்ரெடி ப்ரீஃபில்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அதோட நம்ம என்ன பண்ணணும், GSTR 1 and 3B இருக்கிற அவுட்புட் சேல்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, GSTR 1ல சேல்ஸ் என்ன இருக்கு, டாக்ஸபிள் சப்ளை என்ன பண்ணிருக்கோம், எக்ஸாம்ட் என்ன பண்ணிருக்கோம், ஜீரோ ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணிருக்கோம், அதோட HSN வைஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எப்படி பண்ணிருக்கோம், எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் GSTR 1ல இருந்து மந்த் வைஸ் எடுத்துக்கணும். சேம் we have to compare it with 3B. 3Bல எப்படி இருக்கும், may not be party wise but we will have the consolidated figure. GSTR 3B எப்படி இருக்கும், கன்சாலிடேட் ஒரு ஃபிகர் இருக்கும். அந்த கன்சாலிடேட் ஃபிகர் வந்து அவுட்வர்ட் சப்ளை டாக்ஸபிள் எவ்வளோ, ஜீரோ ரேட்டட் எவ்வளோ, RCMக்காக நம்ம எவ்வளோ டாக்ஸ் கட்டிருக்கோம், அண்ட் தென் அந்த மந்த்துக்கு நம்ம எவ்வளோ ITC கிளைம் பண்ணிருக்கோம் அதை என்ஷூர் பண்ணும். ஸோ 3B and 1 reconciliation, and with that we need to check with GSTR 9 pre-filled figure. Okay, if most of the time there will not be any variation வந்து GSTR 9க்கும் 1 and 3B இருக்காது. ஆனா ஒரு சில ஆடிட்டர்ஸ் கூப்பிட்டு டவுட்ஸ் கேட்கும்போது என்ன கேட்கறாங்கன்னா, சார் GSTR 1 and 3Bல மாடிஃபிகேஷன்ஸே பண்ணல, பட் GSTR 9 ராங்கா ஒரு ஃபிகர் எடுத்துட்டு வருதுங்க சார். அதுக்கு என்ன ரீசனா இருக்கும் அப்படின்னாங்க சார், ஃபினான்சியல் இயர் April 2018ல இருந்து March 2019 வரைக்கும் உண்டான பீரியட்ல நம்ம எந்த மாடிஃபிகேஷனும் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்க மாட்டோம்.
பட் கிராசிங் மார்ச் 2019 அதுக்கப்புறம் நம்ம GSTR 1ல ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம் ஆஃப்டர் மார்ச் 2019 பட் பிஃபோர் செப்டம்பர் 2019 அந்த பீரியட்க்கு நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் நம்ம ஏதாவது ஒரு கிரெடிட் நோட் டெபிட் நோட் ரைஸ் பண்ணி அமெண்ட்மெண்ட் கொடுத்திருந்திருக்கலாம் GSTR 1ல அமெண்ட்மெண்ட் கொடுத்திருந்திருக்கலாம் அந்த ஃபாலோயிங் அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப்டர் த ஃபினான்ஷியல் இயரையும் GSTR 9 இம்பாக்ட் பண்ணி எடுத்துரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏப்ரல் 2018 இருந்து மார்ச் 2019 வரைக்கும் உண்டான 3B and 1 ரிட்டர்ன் மட்டும் வெரிஃபை பண்ணா பத்தாது ஆஃப்டர் தட் ஏப்ரல் 2019ல இருந்து செப்டம்பர் 2019 வரைக்கும் உண்டான ரிட்டர்ன்ஸ் எஸ்பெஷலி GSTR 1 ரிட்டர்னையும் வெரிஃபை பண்ணணும் அப்பதான் ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பாஸ்ட் இன்வாய்ஸ்க்கான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருந்தோம்னா தட் வி கேன் என்ஷூர் அதை ரிகன்சில் பண்ணி பார்த்தோம்னா GSTR 9ல இருக்கிற ப்ரீஃபில்ட் ஃபிகர்ஸ் கரெக்டா ஓகே தென் 18-19 ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னாடி அல்டிமேட்டா 1 and 3B கண்டிப்பா ஃபைல் பண்ணிருக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீஜர் பண்ண முடியாது ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லாரும் பண்ணிருக்கோம் we are almost done with 19-20 கூட ஃபினான்ஷியல் 19-20 நம்மளுக்கு ஓவர் கரெக்டா ஸோ 18-19 பெண்டிங் வச்சிருக்க சான்ஸே இல்லை ரெகன்சிலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி தான் இன்வாய்ஸ்ல இருந்து தான் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ஸோ இன்வாய்ஸ் அண்ட் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அக்கௌண்டன்ட் லெவல்லே தே வில் பி என்ஷூரிங் த டீடைல்ஸ் ஆர் இன்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ் தே வில் பி என்ஷூரிங் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் 3B வெரிஃபை பண்ணிக்கிறோம் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் 1 செக் பண்ணிடுறோம் 1 and 3B வெரிஃபிகேஷன் செக் பண்ணிடுறோம் கரெக்டா அதே மாதிரி த லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா ரூல் 36 3BU 2A த ரீசன்ட் ரூல் இது இப்ப லைவ்ல எப்படி இருக்குன்னா 2A இருக்கிற கிரெடிட்டை விட we can claim a maximum extent of in excess of 10%. 2A ஒரு 1 lakh இருக்குன்னா 1 lakh and 10,000 ஒரு excess of 10% வரைக்கும் போறோம் அதுக்கு மேல excess கிரெடிட் நம்ம 3B எடுத்தோம்னா we are subject to reverse as per rule 36 sub rule 4 ஓகேவா சோ அதனால இந்த 2Aங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல நம்மளோட சப்ளையர்ஸ் அவங்களோட GSTR 1 ரிட்டர்ன் கரெக்டா ஃபைல் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மளோட கிரெடிட் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம 2A ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்துடும் அந்த 2A ஸ்டேட்மெண்ட்டை விட நம்ம 3Bல ITC அதிகமா எடுத்திருந்தோம்னா then there is a problem and that excess should not go beyond 10%. But for the year 18-19 it is mostly 20%. The restriction எப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா started only in November 2019 and then again they have amended in December 2019. First they have introduced as 20% restriction 2A இருந்து excess 20% இருக்கலாம்னு சொல்லிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் 10% சொல்லிருந்தோம் ஓகேவா ஸோ 18-19க்கு 2A 3B கம்பேரிஷன்ல டிஃபரன்ஸ் பெருசா இருந்தா ரிவர்சல் மேண்டேட்டரி கிடையாது பட் இட்ஸ் பெட்டர் வி ஹாவ் டு ரிவர்ஸ் பட் 19-20 ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு இது மேண்டேட்டரி இந்த 20% 10% லிமிட்ஸ் எல்லாம் பீரியடிக்கலா செக் பண்ணிடணும் பட் 18-19 வரைக்கும் தட் இஸ் நாட் மேண்டேட்டரி பட் வி ஹாவ் டு என்ஷூர் ஓகே இல்லைன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆடிட் வந்தாங்கன்னா பிரச்சனை வந்துடும் நெக்ஸ்ட் ஆடிட் ப்ராசஸ்ல நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது ஆடிட் ப்ராசஸ் இந்த சென்ஸ் ஆனுவல் ரிட்டனுக்கு GSTR 9 ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம செக் பண்ண வேண்டிய விஷயம் RCM எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா தட் வி ஹாவ் டு கரெக்ட் என்னது நான் ஒரு ஃப்ரைட் சர்வீஸ் வாங்கிட்டேன் சார் ஹையர் பண்ணிருக்கேன் ஃப்ரைட் சர்வீசஸ்க்கு செக்ஷன் 9 படி வி நீட் டு பே டாக்ஸ் அண்டர் RCM கரெக்டா அப்போ RCMக்கு நான் ஃப்ரைட் எக்ஸ்பென்சஸ் என் P&L புக் பண்ண எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு நான் RCMல டாக்ஸ் கட்டிருக்கேன் 3Bல டாக்ஸ் கட்டிருக்கேன் அந்த RCM டாக்ஸ் கட்டினதை திரும்ப ITC கிளைம் பண்ணிருக்கேன் தட் வி ஹாவ் டு என்ஷூர் ஓகேவா அண்ட் தென் செக்ஷன் 16 படி ஐடிசியை கிளியரா பைஃபர்கேட் பண்ணி வைக்கணும் தேர் ஆர் சம் ஐடிசிஸ் எப்படி இருக்கும்னா நம்ம ஒரு ரா மெட்டீரியல் வாங்கியிருக்கோம் அந்த ரா மெட்டீரியல் தான் நம்ம கூட்ஸா வைக்கிறோம் ஸோ அந்த ஐடிசி இஸ் என்டையர்லி எலிஜிபிள்னு போயிடும் கரெக்டா இப்போ நான் ஒரு ஆஃபீஸை ரெண்டல் கிடைக்கிறேன் அந்த ஆஃபீஸ்ல இருந்துட்டு நான் ரெண்ட் பே பண்றேன் ரெண்ட்டுக்கும் நான் என்ன பண்றேன் டாக்ஸ் கட்டுறேன் அந்த ஐடிசியை நான் கிளைம் பண்றேன் ரெண்டல் ஐடிஸ் ஓகேவா இது வந்து எனக்கு காமன் ஐடிஸ் இந்த ஆஃபீஸ்ல இருந்து நான் என்ன சப்ளை ரெண்டல் எடுத்த ஆஃபீஸ்ல இருந்து நான் என்ன சப்ளை பண்றேன்னா நான் டாக்ஸபிள் சப்ளையும் பண்றேன் எக்ஸாம் சப்ளையும் பண்றேன் என்ன பண்றேன் டாக்ஸபிள் சப்ளையும் பண்றேன் எக்ஸாம் சப்ளையும் பண்றேன் அப்ப நீ ஆடிட் பார்க்கும்போது எப்படி செக் பண்ணணும் கிராஸ் செக் பண்ணணும் டர்ன் ஓவர்ல டாக்ஸபிள் சப்ளை எக்ஸாம் சப்ளை ரெண்டும் இருக்கா செக் பண்ணிக்கோ ரெண்டும் இருக்குன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் சைட்ல வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் சைட்ல வந்துட்டு எதெல்லாம் காமனான ஐடிசிஸ் செக் பண்ணணும் இப்ப ரெண்ட் ஒரு காமனான ஐடிசி அப்படின்னா அப்போ ப்ரொபோர்ஷனேட்டா எக்ஸாம் சப்ளை அளவுக்கு நீ என்ன பண்ணணும் ப்ரொபோர்ஷனேட்டா ஐடிசி ரிவர்சல் பண்ணிருக்கணும் ஐடிசி ரிவர்சல்ஸ்ல GSTR 1 and 3 நீ அது பண்ணல அப்படின்னா then in GSTR 9 we have to do the reversals along with interest under section 50 interest 18% இருக்கலாம் 24% இருக்கலாம் 18% interest எப்போன்னா நம்மளே வாலண்டியரா ரிவர்சல் பண்ணிட்டா 18% interest இல்ல we have made an error and we have not corrected it and officer identifies it officer identify பண்ணி ரிவர்சல் பண்ண சொல்றாங்க they will ask for a 24% interest எப்ப போட சொல்லுவாங்கன்னா இது ஆபீசர்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இல்லாம
நம்ம வில்ஃபுல்லாவே அந்த தப்பு பண்ணிருக்கோம், தெரிஞ்சு அந்த தப்பு பண்ணணும் அப்படின்னா then it is 24%. ஓகேவா? ஸோ ஐடிசி பைஃபர்கேஷன் ரொம்ப முக்கியம். ரெண்டல் மாதிரி காமன் ஐடிசிஸ் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நிறைய இருக்கும் ஒரு பிசினஸ். ரெண்டல் இருக்கும், வேற என்ன மாதிரி இருக்கலாம், வேற ஏதாவது காமன் பர்ச்சேசஸ் இருக்கலாம், ஸ்டாஃப் வெல்ஃபேர் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கலாம், ரைட்? ஸ்டாஃப் வெல்ஃபேர் எக்ஸ்பென்சஸ்ல அந்த ஸ்டாஃப் வந்து எக்ஸாம்பிள் சப்ளைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவாரு, டாக்ஸ் சப்ளைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவாரு. ஸோ எல்லாத்துக்கும் காமனா இருக்கும். ஸோ அந்த பிரேக்கப் எல்லாம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் நம்ம ஐடிசி ப்ரப்போஸ்டா ரிவர்சல் பண்ண முடியும். ரெண்டாவது பிளாக் கிரெடிட். ஒரு சில கிரெடிட் வந்து நம்மளுக்கு 100% ஐடிசி எலிஜிபிளே கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு கார் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன், அந்த காருக்கு ஐடிசி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 28% இருக்கும். 10 லட்சம் ரூபாய் கார் வாங்கினா 2,80,000 டாக்ஸே இருக்கும். அவ்வளவு டாக்ஸையும் கிளைண்ட் ஆர் அன்னெசரியா இல்ல வித்வுட் நோயிங் ஐடிசி கிளைம் பண்ணிட்டாருன்னா அண்ட் ஆடிட் யூ ஹாவ் டு செக். இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, பிஎன்எல் ஐட்டம் மட்டும் செக் பண்ணா பத்தாது, பேலன்ஸ் ஷீட்ல போயிட்டு பிக்சட் அசெட் நீ செக் பண்ணும். பிக்சட் அசெட்ஸ்ல கார் இருக்கு, கார்ல புதுசா கார் பர்ச்சேஸ் இருக்கு அப்படின்னா தட் கார் பர்ச்சேஸ் இஸ் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஐடிசி, கிளைமிங் ஐடிசி இல்லையா? அப்ப அந்த கார் அகைன்ஸ்ட் ஐடிசி இன் கேஸ் புக்ஸ்ல கிளைம் பண்ணி GSTR 1 and 3 கிளைம் பண்ணிட்டாங்கன்னா we need to ensure GSTR 9ல it has to be reversed. It is because it's a blocked credit இல்லையாமா? ஸோ அந்த ரிவர்சலையும் we have to check. ஸோ ITCs related to personal consumption இருக்கலாம், ITCs which are related to exempt supplies இருக்கலாம். There are some ITCs like ITC related to building construction and that building going to be capitalized. அந்த மாதிரி இருக்கிற they have a list of items in section 17 subsection 5. அந்த பர்டிகுலர் இருக்கிற ITCs எல்லாத்தையும் we have to block it. And then நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு பொருள் வாங்கியிருக்கோம், அவருக்கு நம்ம பேமெண்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு கார்மெண்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரர், நான் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒரு கிளாத் வாங்குறேன், கிளாத்துக்கு 1 lakh வேல்யூ நான் பே பண்ணணும், அதுக்கான டாக்ஸ் 5%. ஸோ 1,05,000 பில் கொடுத்துட்டாரு, நான் 1,05,000 பே பண்ணணும். இன்வாய்ஸ் டேட்ல இருந்து 180 டேஸ்க்குள்ள, இன்வாய்ஸ் டேட் விச் இஸ் அகைன் சப்ஜெக்ட் டு த டைம் ஆஃப் சப்ளை. ஸோ டைம் ஆஃப் சப்ளை பேஸ் பண்ணி தான் இன்வாய்ஸ் டேட். அந்த இன்வாய்ஸ் டேட்ல இருந்து 180 டேஸ்க்குள்ள இஃப் ஐ ஹவ் நாட் பேட், 1,05,000 ரூபாய் நான் பே பண்ணல அப்படின்னா தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆன் 181th டே, 181வது நாள் நான் என்ன பண்ணணும், ஐடிசியை ரிவர்சல் பண்ணணும். ஓகேவா? ரிவர்சல் எப்படி பண்ணணும்? வித் இன்ட்ரெஸ்டோட ரிவர்சல். சரி, ஓகே. அப்புறம் 185th டே, 185வது நாள் அகைன் ஐ எம் கிவன் த பேமெண்ட் அப்படின்னா அகைன் யூ கேன் ரீக்ளைம். ஐடிசி ரிவர்ஸ் பண்ண ஐடிசி நம்ம ரீக்ளைம் பண்ணிக்கலாம். சார், இந்த ஐடிசி ரிவர்சல் பண்ணி ரீக்ளைம் பண்றது எல்லாத்தையும் நம்ம GSTR 9ல எப்படி சார் கொடுக்கறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா that is a separate column in GSTR 9 and 9 in part 3 and part 4 that we will discuss. GSTR 9 போகும்போது பார்ட் வைஸ் நான் போகும்போது I will tell you. Then section 54ல ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணியிருந்தா ரீஃபண்ட் எவ்வளோ அப்ளை பண்ணிருக்கோம், எவ்வளோ ரீஃபண்ட் நம்மளுக்கு கிளைம் ஆயிடுச்சு, எவ்வளோ ரீஃபண்ட் இன்னும் அண்டர் ப்ராசஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த பிரேக்கப் டீடைல்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா எடுக்கணும். ரெண்டாவது, if my turnover is more than 1.5 crores or more than 5 crores or நான் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இட்ஸ் மேண்டேட்ரி. டர்னோவர் மோர் தென் 1.5 crores 2 digits மேல HSN மென்ஷன் பண்றது இட்ஸ் மேண்டேட்ரி. கேட்டாமா? அப்போ டர்னோவரை எக்ஸ்போர்ட்டா பண்றோம், எக்ஸ்போர்ட் டர்னோவர் 0 டர்னோவர் பண்றோம்னா 8 digit HSN மேண்டேட்ரியா மென்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி மேண்டேட்ரியா மென்ஷன் பண்ற கேசஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் GSTR 1லயும் HSN ரிப்போர்ட் மேண்டேட்ரியா கொடுக்கணும், ரைட்? அந்த HSN ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம தனியா ஒரு டீட்டெயில் வாங்கி வைக்கணும். HSN வைஸ் நம்ம டர்ன் ஓவர் கரெக்டா டேலியா தான் செக் பண்ணிக்கணும். ஃபார் 18-19 இது ஆப்ஷனல் தான், HSN ரிப்போர்ட் நம்ம கொடுக்கணும்னு நெசசிட்டி இல்ல. இருந்தாலும் if we make it a habit, 18-19 ஹேபிட்டா பண்ணிட்டோம்னா for 19-20 there is no option that we can skip HSN ஸ்கிப் பண்ண முடியாது. அப்ப அந்த இடத்துல வரும்போது நம்மளுக்கு புது ப்ராசஸா இருக்காது. ஆனா நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா monthly GSTR 1 ஃபைலிங் போகும்போது இட்ஸ் பெட்டர் டு டிக்ளேர் HSN ரிப்போர்ட்ஸ் ஸோ தட் GSTR 9 பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கும். அட்வான்சஸ் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் இயர் 18-19 பொறுத்த வரைக்கும் கூட்ஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டா, சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டா அட்வான்ஸ் பே பண்ணா அதுக்கு நம்ம GST கட்ட வேண்டியது இல்லை. வேற சர்வீசஸ்க்காக நம்ம அட்வான்சஸ் பே பண்ணியிருந்தோம்னாலோ இல்ல ரிசீவ் பண்ணியிருந்தோம்னா மோஸ்ட் கேசஸ் அட்வான்சஸ் ரிசீவ் பண்ணிருக்க பட் நான் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணல. ஜூலை 2019ல ஆர் ஜூலை 2018ல என்ன பண்ணிருக்கேன், அட்வான்சஸ் ரிசீவ் பண்ணிருக்கேன், ஆனா என்ன பண்ற, சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணல. அப்ப அந்த மந்த் எண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், சர்வீஸ் அட்வான்சஸ்க்கு ஐ எம் சப்போஸ் டு பே GST ஆன் த அட்வான்ஸ் மணி ரிசீவ். நம்ம இது எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ த சண்டரி கிரெடிட்டர் டீடைல்ஸ்,
or some data details in that case most of the time, or loans and advances either in liability or asset side, because இந்த 4 லெஜர்ல எங்க வேணாலும் அந்த லெஜர்ஸை பார்க் பண்ணிருக்க முடியும். ஏன்னா அது ட்ரேட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தானே, இட்ஸ் ரன்னிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். அதனால அட்வான்ஸ் வாங்கியிருப்போம், திரும்ப பில் ரைஸ் பண்ணிடுவோம், அப்படியே டிரான்சாக்ஷன் போயிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த 4 கிளாசிபிகேஷனுக்குள்ள இருக்கிற பார்ட்டி பேலன்சஸ் யூ ஹாவ் டு செக். நார்மலா அவர்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம், இல்ல நார்மலா ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருப்போம், பட் அவர்கிட்ட இருந்து பணம் நம்ம அதிகமா வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா தென் யூ ஹாவ் டு செக் வித் அட்வான்சஸ் அண்ட் ஆல்சோ யூ ஹாவ் டு வெரிஃபை வெதர் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணிட்டோமா இல்லை, அதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும். கிளியர்? அண்ட் as usual outward supplies and additional expenses, transit, insurance, freight, இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்க. இந்த டிரான்சிட், இன்சூரன்ஸ், ஃப்ரைட்லாம் எப்ப நம்மளுக்கு ஜிஎஸ்டி ஆடிட்லையும் ஆனுவல் பிரச்சனையா வரும்னா, நான் காட்டன் சப்ளை பண்றேன், நான் காட்டன் வந்து கோயம்புத்தூர் ஒருத்தருக்கு சப்ளை பண்றேன், நான் இங்க இருந்து பெங்களூர்ல இருந்து கோயம்புத்தூர் ஒருத்தருக்கு காட்டன் சப்ளை பண்றேன் அப்படின்னா, பெங்களூர்ல இருந்து கோயம்புத்தூர் காட்டன் வந்துடும் இல்லையா? காட்டன் வரும்போது அந்த டிராவல் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்க இருந்து அந்த காட்டன் கோயம்புத்தூர் ரீச் ஆகணும். அந்த காட்டனை அங்க இருந்து வெயிட் பண்ணி, அதாவது வே பிரிட்ஜ்ல வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த வெயிட் பண்றதுக்கு ஒரு காஸ்ட் ஆகும். ஏன்னா வெயிட் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிட்டு தானே ப்ரொக்யூர்மெண்ட் எடுக்க முடியும் கோயம்புத்தூர் பர்சன். ரெண்டாவது அதை வந்து என்ன பண்ணணும், அன்லோட் பண்ணி அவங்களுடைய குடோன்ல லோட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து என்னது, ஒரு கூலி எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும், ஒரு ஃப்ரைட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும். இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்றாரு, இப்போ கோயம்புத்தூர்ல ரிசிபியன்ட் பேர் பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்னா, இந்த ரிசிபியன்ட் பேர் பண்ற எக்ஸ்பென்சஸ் நாளைக்கு சப்ளையர் இவருக்கு ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணிடுவாருன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ சப்ஜெக்டட் டு ஜிஎஸ்டி. அப்போ அது இன்வாய்ஸ்ல மென்ஷன் ஆகாட்டையும் we have to check இந்த மாதிரி அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது ரிசிபியன்ட் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணிட்டோமா, that we need to ensure. ஓகேவா? and we have to see tax invoices, corresponding debit notes and credit notes timeline குள்ள ரைஸ் பண்ணிட்டோமா, that we have to ensure. and schedule 1 படி branch transfers, கொச்சின்ல இருந்து சென்னைக்கு ஜாயாலுகாஸ் ஏதாவது பிரான்ச் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் இருக்கா? ஏன்னா பிரான்ச் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் இருக்குன்னா, பிரான்ச் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் என்ன பண்ணா டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும், பேமெண்ட் போயிருக்காது, பிகாஸ் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித்தின் தி பிரான்ச்சஸ் இல்லையா? that we have to ensure. fixed assets, and that fixed assets 5 வருஷத்துக்கு கம்மியா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னா தென் ப்ரொபோர்ஷனேட்டா ஐடிசியை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? இட்ஸ் லைக் எவ்ரி குவார்டர் 5% we have to reverse within a period of 60 months குள்ள that entire ITC will be, if it is utilized entirely within 6 months னா பிரச்சனை இல்லை. 60 மந்த்ஸ்க்குள்ளேயே நம்ம விற்கிறோம்னா எவ்ரி குவார்டருக்கு 5% ஐடிசி வந்து நம்ம யூசேஜ் எடுத்துக்கலாம், மீதி நம்ம ரிவர்சல் பண்ணணும். there is one reversal provision like that. ஸோ அதை நம்ம என்ஷூர் பண்ணணும். ஸோ ஆல்வேஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்ல போயிட்டு ஃபினான்ஸ்ல 1890ல அசட் சேல் ஏதாவது இருக்கா, சேல் இருந்துச்சுன்னா உடனே அது எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, 5 இயர்ஸ் கிராஸ் ஆயிடுச்சா, 5 இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்கா, 5 இயர்ஸ் கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட சேல் இன்வாய்ஸ்ல ஜிஎஸ்டி இருக்கா இல்லையா, தட் யூ ஹேவ் டு என்ஷூர். 5 இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்குன்னா சேல் இன்வாய்ஸ்ல ஜிஎஸ்டி இருக்கா, இல்ல ரிவர்சல் பண்ண வேண்டிய ஜிஎஸ்டி ஜாஸ்தி இருக்கா, which ever is higher, that you have to take. இன்ட்ரெஸ்ட் லைபிலிட்டி நான் சொன்ன மாதிரி 18%, 24%. 18% எப்போ வாலண்டரா நம்ம ரிவர்சல் போகும்போது, ஓகே, மோஸ்ட்லி 73 சப்செக்ஷன் 5ல கவர் பண்ணுவோம். 74ல போச்சு அப்படின்னா டிமாண்ட் அண்டர் 74 செக்ஷன் அப்படின்னா தென் இட் இஸ் டிமாண்ட் அட் ஹையர் ரேட் அண்ட் 24% இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். நம்ம ஃபினான்ஷியல் 1890ல பாதியில கூட நம்ம ஜிஎஸ்டி கேன்சல் பண்ணியிருந்தாலும் if our turnover is crossing 2 crores அப்படின்னா then definitely we have to check, we have to file GST annual return under GSTR 9. Clear? Then rule 42, 43 reversals, இதெல்லாம் என்ன மாதிரி reversals அப்படின்னா exempted supply இருக்கு, taxable supply இருக்கு, அதுக்கு proportionate reversal பண்ணணும். capital goods used entirely for exempt, இந்த proposals எல்லாத்துக்கும் நம்ம reversal பண்றதா rule 42, rule 43 எல்லாம் 180 days reversal எல்லாமே ரூல் 37ல இருந்து ரூல் 37, ரூல் 42, ரூல் 43 இந்த 3 ரிவர்சல்ஸும் என்ஷூர் பண்ணிடணும். ஸ்டாக் ரெக்கார்ட் கண்டிப்பா இருக்கணும். எதுக்காகன்னா ஐடிசி நம்ம புக்ஸ்ல இருக்கிறதும் ஐடிசி நம்ம ஜிஎஸ்டிஆர் 1 and 3B அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டிஆர் 9க்கு மேட்ச் பண்ணி கிரெடிட் லெஜர்ல வச்சிருக்கிற பேலன்ஸ் ஐடிசிக்கும் நம்மளோட பர்ச்சேஸ் ரெக்கார்ட்ஸும் நம்ம ஸ்டாக் அவைலபிலிட்டியோட மேட்ச் பண்ணணும். ஏன்னா திடீர்னு ஸ்டாக் வந்து அப்சல்யூட் ஆயிடுது இல்ல டேமேஜ் ஆயிடுது, அப்ப அந்த ஸ்டாக் இனிமேல் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா அந்த ஸ்டாக்கை நம்ம என்ன பண்றோம், இக்னோர் பண்ணும். அப்போ ஸ்டாக் வேல்யூ குறைக்கிறோம்னா அந்த ப்ரொபோர்ஷனேட் ஐடிசி குறைக்கணும். அதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? பேலன்ஸ் ஷீட்ல பிஎன்எல் இருக்கிற க்ளோசிங் ஸ்டாக் எடுத்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஃபிகருக்கு ரிப்போர்ட் வாங்கிட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டை நம்ம ஸ்டாக் ஆடிட் பண்ணிருக்கோம் இன்கம் டேக்ஸ் ஆடிட் டைம்லயே. அந்த ஸ்டாக் கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ஷூர் பண்ணி அது மூலியமா நம்ம அந்த ஸ்டாக்குக்கும் ஐடிசி ஓகே வரும் பார்க்கணும். இன்கேஸ் ஸ்டாக் ரெக்கார்ட்ல ஏதாவது இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸை கொஞ்சம் கழிச்சு விட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரொபோர்ஷனேட்டுக்கு நம்ம ஐடிசியும் குறைச்சிடணும். இது இஸ் கிளியர். I will move on and take you to this
reversal aspect எடுத்துட்டு போயிட்டு first I will tell you rule 42, rule 43 and rule 37 reversals பத்தி I will explain. Let me explain that. All of you visible? Yes. As per rule 37 என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்ளையருக்கு 180 டேஸ்க்குள்ள நம்ம பேமெண்ட் பண்ணல, ரைட்? சப்ளையருக்கு 180 டேஸ் நம்ம பேமெண்ட் பண்ணலன்னா ஆன் 180 வந்து டே we need to reverse. அது ரூல் 37. ISD கேசஸ் இருந்தா மட்டும் ரூல் 39 ரிவர்சல் இருக்கும், இல்லைன்னா no need to worry. ரூல் 42 என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா காமனா இருக்கிற ஐடிசி, ரெண்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் ஐடிசி சொன்னேன் இல்லையா, இதெல்லாம் காமனா இருக்கிற ஐடிசி. அந்த காமனா இருக்கிற ஐடிசிஸ் வந்து என்ன பண்ணணும், we have to reverse it to a proportionate of exempt supply. நான் வந்து 1 கோடி ரூபாய் டாக்ஸபிள் சப்ளை பண்றேன், 1 கோடி ரூபாய் எக்ஸம் சப்ளை பண்றேன், எனக்கு காமன் ஐடிசி 1 lakh இருக்குன்னா அந்த 1 lakhல ப்ரொபோஷனேட் 50,000 rupees வருமா, ப்ரொபோஷனேட் போட்டா அந்த 50,000 rupees we have to ignore. அந்த சேம் மேனர் நான் கூட்ஸ் வந்து என்னோட பர்சனல் கன்சம்ஷன் எடுத்துக்கேன், தட் இஸ் அதர் தன் பிசினஸ் பர்பஸ், தட் ஐடிசி ஐ நீட் டு ரிவர்ஸ். இந்த ரிவர்சல்ஸ் ரூல் 42ல பண்ணணும். சேம் கேபிட்டல் கூட்ஸோட ஐடிசி, நான் ஒரு மிஷினரி வாங்கியிருக்கேன், அந்த மிஷினரி யூஸ் பண்ணி 2 செட் ஆஃப் கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன். ஒன்னு டாக்ஸபிள் சப்ளையா கொடுத்துறேன், இன்னொன்னு exempt supply கொடுக்குறேன்னா அப்ப அந்த மிஷினோட ஐடிசியும் to that extent of taxable supply we can claim, to the extent of exempt supply we have to proportionate it and then we have to reverse. ஓகேவா? இதெல்லாம் தான் இந்த ரூல்ல இருக்கிற டிஃபரண்ட். இந்த ரூல் படி நம்ம என்ன பண்ணணும், ஐடிசி ரிவர்சல்ஸ் என்ஷூர் பண்ணணும். கிளியர்? ரைட். Now we will move to GSTR 9 part wise. Before that, let me take you to this notification number 16/2020. This 16/2020 notification na enna solra appadina, only for the financial year 18-19 up to 2 crores GSTR 9 optional, 9C mandatory illa, not applicable. Whereas turnover is 2 crores and up to 5 crores appadina GSTR 9 is mandatory, GSTR 9C is not applicable. Whereas if a turnover crosses 5 crores அப்படின்னா GSTR 9, GSTR 9C both are mandatory. Clear? 18-19 பார்க்கறனால இந்த இதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். GSTR 9 எவ்வளவு பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணிக்கலாம்னா we can divide it to 6 parts. 6 parts டிவைட் பண்ணிடுறோம். இந்த 6 பார்ட்ஸ்ல for the financial year 18-19க்கு there are few parts which are made optional. அது நமக்கு ஃபில் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இல்ல, பட் கிளைண்ட் நம்மளுக்கு அதுக்கான எக்ஸஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஆர் டியூரிங் தி டைம் ஆஃப் இன்கம் டாக்ஸ் ஆடிட் நம்ம அந்த எக்ஸஸ் இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா then we can take the credits and we can fill those informations. ஓகேவா? இல்லைன்னா we can ignore it because it is optional, right? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். பார்ட் 2ல லயபிலிட்டி ரிலேட்டடா நம்மள இருந்து வெளியே போறது, அவுட்வர்ட் சப்ளை அண்ட் இன்வர்ட் ஆர்சிஎம். ஓகேவா? பார்ட் 3ல நம்ம கிளைம் பண்ற ஐடிசிஸ், நம்ம பண்ண பர்ச்சேசஸ், நம்ம பண்ண எக்ஸ்பென்சஸ், அதோட ஐடிசிஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். ஓகேவா? எவ்வளவு ஐடிசி அவைல் பண்ணிருக்கோம், எவ்வளவு ரிவர்சல் பண்ணிருக்கோம், 2 year reconciliation படி என்ன பண்ணிருக்கோம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் கொடுக்கணும். தென் பார்ட் 4ல நம்ம டாக்ஸ் பே பண்ண டீடைல்ஸ்லாம் இருக்கும், ரைட்? அண்ட் பார்ட் 5ல நம்ம ஏதாச்சும் ஃபினான்சியல் 18-19 உண்டான அமெண்ட்மெண்ட்டை ஃபினான்சியல் 19-20ல டிக்ளேர் பண்ணிருந்தோம்னா that will be there in part 5. அண்ட் பார்ட் 6ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ரீஃபண்ட் டீடைல்ஸ், HSN டீடைல்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் பார்ட் 6ல. ஓகே, லெட் மீ டேக் யூ ஃப்ரம் ஹியர், from the slides I will take you to a PDF of GSTR 9. Okay, right. I think for all of you it is, yeah, it's visible, right? Now I'm taking you to GSTR 9. GSTR 9ல இதான் ஃபார்மட் ஆஃப் GSTR 9. GSTR 9ல பார்ட் 1, GSTR 9ல பார்ட் 1. பார்ட் 1 takes the basic details. பேசிக் டீடைல்ஸ்ல ஒன்றும் இல்லை, ஃபினான்ஷியல் இயர் என்ன, நம்ம கம்பெனியோட ஜிஎஸ்டி என்ன, கம்பெனியோட லீகல் நேம் என்ன, ட்ரேட் நேம் என்ன. லீகல் நேம் ட்ரேட் நேம் எப்போ டிஃபரன்ஸ் வரும்னா
லீகல் நேம் நார்மலா பேன் கார்டில் என்ன இருக்கோ, பேன் நம்பர்ல என்ன இருக்கோ அது அப்படியே வந்து பேன் கார்டில் இருக்கிற நேம் பிளஸ் நம்ம பிசினஸ்க்குன்னு ஒரு நேம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா. மோஸ்ட் கேசஸ் ப்ரொப்பரேட்டரா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமா, ப்ரொப்பரேட்டருக்கு லீகல் நேம் வில் பி இந்த பேன் கார்டு நேம் அப்படியே வந்து ட்ரேட் நேம் என்ன இருக்கும், அதோட ட்ரேட் பிசினஸ் நேம் என்னவோ அது வந்து கரெக்டா. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன். இது எல்லாமே ப்ரீஃபில்டுமா, நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. Now next into part 2. So இங்க இருந்து இன்னும் another 20 minutes ma. I know only 10 minutes time we have, but let me stretch for another 20 minutes. Then only we can cover up the spillover effects and carry over effects. அது ரொம்ப முக்கியம் ஆடிட் பண்ணும்போது. அதனால the next is part 2. part 2 பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா, as I said, என்ன சொன்ன, நம்மளோட லயபிலிட்டி பார்ட் ஃபுல்லா நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அவுட்வர்ட் சேல்ஸ், அதோடைய பிரேக்கப் அத்தனையுமே நம்ம பார்ட் 2ல கொடுக்கணும். பார்ட் 2ல டேபிள் 4, see table 4. What is there in table 4? supply made to a unregistered person. B2C க்கு நம்ம என்னென்ன சப்ளை பண்ணிருக்கோம், பிகாஸ் B2C க்கு சப்ளை கொடுத்திருக்கும் போது நம்ம பார்ட்டி வைஸ் நம்ம GSTR 1ல மென்ஷன் பண்ணணும் நெசசிட்டி இல்ல. if the turnover the person, if individual supply made to a single person not exceeding 2 lakhs அப்படின்னா பார்ட்டி வைஸ் நம்ம இன்வாய்ஸ் பண்ணிட வேண்டிய நெசசிட்டி கிடையாது. ஸோ கன்சாலிடேட்டா கொடுத்திருக்கோம். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரீஃபில் ஆகும். எனி கரெக்ஷன்ஸ் we have to make, then we have to do the corrections in GSTR 9. then என்ன கொடுத்திருக்கோம், supplies made to a registered person B2B and then zero rate supplies on payment of taxes. ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணிப்போம், பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸஸ். இது எப்போன்னா, எக்ஸ்போர்ட் வந்து நான் LUTன்னு ஒன்று வாங்கிட்டோம்னா டாக்ஸே கட்டாம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னேன். இது ஒரு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட். there is another route of export. அந்த ரூட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது நம்ம அதுக்கான டாக்ஸ் நார்மலா லோக்கல் சப்ளை பண்ண என்ன டாக்ஸ் கட்டுவோமோ அதே டாக்ஸை கட்டி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். பட் அந்த டாக்ஸ் நம்ம கட்டிருக்கோம் இல்லையா, அந்த டாக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் இஸ் ரீஃபண்டட் ஃப்ரம் தி கஸ்டம்ஸ். ஏன் கஸ்டம்ஸ் தான் நமக்கு எக்ஸ்போர்ட்டை ஷிப்பிங் பில் மூலியமா என்ஷூர் பண்ணலாம். யூஆர் மேட் அன் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷிப்பிங் டாக்குமெண்ட் கொடுத்து என்ஷூர் பண்றாங்க. ஸோ தட் அத்தாரிட்டி சாங்ஷன்ஸ் த ரீஃபண்ட். ஓகேவா. இப்போ பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸஸ் மூலியமா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம்னா LUT is not required. ஓகேவா. and then supply to SEZ. SEZ சப்ளை பண்ணும்போதும் we have two options. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது எப்படி வித்வுட் பேமெண்ட் அண்ட் வித் பேமெண்ட்டோ அதே மாதிரி SEZ இருக்கு. டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்னா என்னன்னா, some of them will have advance authorization license or EPCG license. அந்த லைசன்ஸ் மூலியமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they make a supply to an exporter or they make a supply to a person in the country. இப்போ எக்ஸ்போர்ட் நார்மலா எப்படி இருக்கும், இந்தியால ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம், வெளிநாட்டுக்கு வித்துருவோம். SEZ there is one separate sector. அந்த செக்டார்க்குள்ள கொண்டு போய் சப்ளை பண்ணுவோம். though the SEZ is within India, it is considered as for the tax benefits, it is considered as it is one of the place which is located away from India and consider பண்ணி only for the purpose of taxes. deemed export என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம இந்தியாலே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இந்தியாக்குள்ளே சப்ளை பண்ணிருப்போம். பட் it is still considered as deemed exports. அந்த சப்ளை எது மூலியமா பண்ணுவோம்னா அட்வான்ஸ் அத்தரைசேஷன் சர்டிஃபிகேஷன் மூலியமாவோ இல்ல EPC சர்டிஃபிகேஷன் மூலியமாவோ பண்ணுவோம். and that time either the recipient of the goods அவர் refund claim பண்ணலாம், இல்லனா supplier of the goods he can declare it as deemed export and he can also make the claim for refund. ஓகேவா. அதே மாதிரி அட்வான்சஸ், இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணல பட் அட்வான்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த கேசஸ் இது எல்லாமே நம்ம வந்து டேபிள் 4ல A to F கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. G என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, as I said, freight chargesக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், RCMல ரெசிபியன்ட் சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் டாக்ஸ் பே பண்ணணும். அந்த டாக்ஸஸ் நம்ம 3Bல பே பண்ணிட்டு அதே 3Bல நம்ம ITC கிளைம் பண்ணணும். கரெக்டா. அது வந்து we have to declare it in G. so automatically this information will come. ரெண்டாவது, இந்த ஃபினான்ஷியல் 18-19 பீரியடுக்குள்ளேயே நம்ம ரைஸ் பண்ண சேல்ஸுக்கு அந்த பீரியடுக்குள்ளேயே நம்ம கிரெடிட் நோட்டோ டெபிட் நோட்டோ, கிரெடிட் நோட் either to decrease the sales or debit note either to increase the sales. யாரால இந்த கிரெடிட் நோட் டெபிட் நோட் ரைஸ் பண்ண முடியும், யாரு ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் who made a supply, யார் அந்த சப்ளை பண்ண ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனோ அவர் என்ன பண்ணலாம், he can either issue credit notes or debit notes. the credit notes and debit notes ஃபினான்ஷியல் 18-19 உண்டான சேல்ஸுக்கு ஃபினான்ஷியல் 18-19 குள்ளேயே they are rising அப்படின்னா then it can be declared here. அது என்ன பண்ணுவோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா மைனஸ் அண்ட் பிளஸ் வந்துடும். இது நீங்க GSTR 1லயும் 3Bலயும் கரெக்டா கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கேரி ஓவர் ஆகும். இன்கேஸ் நீங்க 1 and 3Bல மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க, அடுத்த வருஷம்
அப்ப ஏப்ரல் 18 to 19 கொடுக்கல, பட் 1920 பட் பிஃபோர் செப்டம்பர் 2019 டிக்ளேர் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா இது பார்ட் 2ல டேபிள் 4ல வராது. இட் வில் கம் இன் த பிலோ பார்ட்ஸ். அது எங்க வரும்னு கேட்டீங்கன்னா இட் வில் கம் இன் பார்ட் டேபிள் 10, 11 and 12. பார்ட் 5ல டேபிள் 10, டேபிள் 11, டேபிள் 12 and டேபிள் 13 இருக்கு இல்லையா? இது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா transactions happened in April 18 to March 19, but are not declared எப்போ அல்ல corrected எப்போ? It is corrected after March 2019 but before September 2019. அந்த மாதிரி இருக்கிறது மட்டும் எங்க வரும்னா it will come in table 10. Table 10ல என்ன வரும்னா I am connecting table 4 with part 5, table 10, 11, 12 and 13. ஓகேவா? now அந்த மாதிரி இருக்கிறது மட்டும் எங்க வரும்னு பாத்தீங்கன்னா debit notes இருந்துச்சுன்னா it is like increasing the sales, table 10ல வரும். இது credit notes decreasing the salesனா table 11ல வரும். ITC reversal பண்ணிருக்கோம், பட் ஏப்ரல் 18 to March 19 பீரியடுக்கான ஐடிசியை ஏப்ரல் 19 to செப்டம்பர் 19 பண்ணிருக்கோம்னா then it will come in table 12. அதே மாதிரி டேபிள் 13 இதான் ரொம்ப முக்கியமா. நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஐடிசியை மிஸ் பண்ணிருக்கோம் ஏப்ரல் 18 to March 19ல. அந்த ஐடிசி நம்ம எப்ப கிளைம் பண்றோம்? தென் நெக்ஸ்ட் ஏப்ரல் 19 to செப்டம்பர் 19 கிளைம் பண்றோம்னா அந்த நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர்ல கிளைம் பண்ற ஐடிசியை வந்து பார்ட் 5 டேபிள் 13ல கொடுக்கணும். பார்ட் 5 டேபிள் 13ல கொடுக்கணும். It is clear? Yes. So moving forward, credit notes and debit notes table 4 full up பார்த்துட்டோம். And then next என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா table 5. Table 5 என்னன்னா this is also outward supply தான். Table 4 outward supply தான், table 5 outward supply தான். But table 4 க்கு 5 க்கு உண்டான டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா table 4 outward supplies with taxes. Table 5 என்னன்னா without taxes. See மேல export supply with payment of taxes பார்த்தோம். கீழ 5 என்ன இருக்கு? Without payment of taxes இருக்கு. கரெக்ட்டா? அதே மாதிரி 5B என்ன இருக்கு? Supply to SEZ without payment of taxes. அதே மாதிரி 4ல என்ன இருந்துச்சு? Supply with payment of taxes இருந்துச்சு. See listen here. 4D ல பாருங்க supply to SEZ with payment of taxes இருக்கா? அதே பாயிண்ட் 5B ல என்ன இருக்கு? Without payment of taxes இருக்கு. So turnover differences இங்க நாம segregate பண்ணி போட்டுட்டோம். Clear? To your surprise 9ல இதெல்லாம் ஆட்டோ ஃபில் ஆகும். GSTR 1ல இது கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா. அடுத்தது supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis. இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமா. என்னன்னா மேல டேபிள் 4 பார்க்கும்போது RCMல recipient of the services tax கட்டும்போது டேபிள் 4ல பார்த்தோம். அதே supplier இங்க 5Cல supply on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis என்ன வரும்னா I am the person who is providing freight services. நான் தான் freight service ப்ரொவைட் பண்றேன். I am the provider. ஓகேவா? சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் டாக்ஸ் கட்ட மாட்டாரு. ரீசன் அந்த சர்வீசஸ்க்கான டாக்ஸ் ரெசிபியன்ட் RCMல தான் கட்டணும். ஓகேவா? அப்போ சர்வீஸ் நான் ப்ரொவைட் பண்றேன், நான் GST ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எடுத்திருக்கேன், பட் என் சர்வீசஸ்க்கான டாக்ஸஸை ரெசிபியன்ட் RCMல பே பண்ணிடுவாரு அப்படின்னா தென் ஆட்டோமேட்டிக்கா 5Cல இஃப் ஐ எம் த ஃப்ரைட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஐ நீட் டு டிக்ளேர் த டர்ன் ஓவர். என் டர்ன் ஓவர் எவ்வளோ கிளைண்டே ஆர் மை ரெசிபியன்ட்டே RCMல டாக்ஸ் கட்டிட்டாங்க அந்த பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட் மோஸ்ட் கேசஸ் யாருன்னா செக்ஷன் 9ல ஸ்பெசிபிக்கா கவர் ஆகிற பீப்புளுக்கு தான் இந்த 5C வரும். நாட் ஃபார் ஆல் த கிளைண்ட்ஸ். எக்ஸம்ப்டட் சப்ளை என்னென்ன, நில்டட் சப்ளை என்னென்ன நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். எக்ஸம்ப்டட் சப்ளை டிஃபரன்சஸ் என்ன, நில்டட் என்ன, அந்த பிரேக்கப்பை கிளியரா கொடுக்கும். தென் நான் ஜிஎஸ்டி சப்ளை. பெட்ரோல் பேங்க் சொல்லி எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண இல்லையா, அதுல பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் சப்ளை என்னது? இட்ஸ் நான் ஜிஎஸ்டி சப்ளை. இது நம்ம GSTR 1ல கரெக்டா கொடுத்திருந்தா இட்ஸ் ஃபார் பெட்டர். கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும்னா ஆஸ் பர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ்ல டர்ன் ஓவர்ல இருக்கும். GSTR 9க்கு மேட்ச் ஆகாது. தட் வி ஹேவ் டு டிக்ளேர் இட் ஹியர். ஓகேவா? அண்ட் தென் இது ரிலேட்டடா கிரெடிட் நோட்ஸ் அண்ட் டெபிட் நோட்ஸ். கிரெடிட் நோட்ஸ் அண்ட் டெபிட் நோட்ஸ் ஆர் கிரெடிட் நோட்ஸ் அண்ட் டெபிட் நோட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணாம ஃபாலோயிங் மந்தோட ரிட்டர்ன்ல இன்வாய்ஸவே ஏதாவது ஒரு ஃபிகர் அமெண்ட் பண்றது. ரைட்டா? இஃப் வி டூ சோ தென் தட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் will automatically come and reflect. பட் இதுல என்ன ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்? ஃபினான்ஷியல் இயர் 18-19க்கான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இயர் 18-19 நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா தட் அலோன் வில் ரிஃப்ளெக்ட் ஹியர். It is clear? Right. Moving forward, we have done with part 1, part 2. Now we are to part 3. We have already done with part 5. Part 5 என்னது? Part 5 என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் 18-19 கரெக்ஷனை
1920 செப்டம்பருக்குள்ள பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அந்த ரிப்போர்ட் பண்ற ஏரியா. இஸ் திஸ் கிளியர்? ரெண்டாவது ஐடிசி டேபிள். இந்த பார்ட் 3 ஐடிசி டேபிள் தான் வந்து இட்ஸ் சேலஞ்சிங் திங். நான் இது என்ன பண்றேன்னா, I will take you to the slides so that you will get a better view of it. I will take you to the slides. Just a second, I will open the slides, the necessary slides, ma'am. Okay. Table 6, table 7, table 8. So table 4 and 5, it is entirely on outward. Table 4, outward with taxes. Table 5, outward without taxes. பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் part 3, table 6, 7, 8 என்ன பார்க்க போறோம்? ITC பார்க்க போறோம். இந்த ஐடிசிஸ் எல்லாம் எங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வரப்போகுது? நம்ம 3Bல இருந்து தான் வரப்போகுது. 3Bல பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 ஐட்டம் தான் கொடுத்துருக்கோம். இன்னும் ஆல் அதர் ஐடிசில தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐடிசிஸ் நம்ம கிளைம் பண்றது கொடுத்துருக்கோம். இதே நம்ம ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரில இருந்து ஒரு கூட்ஸையோ ஒரு சர்வீஸையோ இம்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா நம்ம டாக்ஸஸ் கட்டியிருந்திருக்கோம். கூட்ஸை இம்போர்ட் பண்றோம்னா அந்த கூட்ஸ் கஸ்டம்ஸை தாண்டி வரும்போது பில் ஆஃப் என்ட்ரி போட் வரும். அந்த பில் ஆஃப் என்ட்ரிலேயே நம்ம என்னென்ன டாக்ஸ் கட்டியிருப்போம்னா பேசிக் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி, இஃப் அட் ஆல் எனி சோசியல் வெல்ஃபேர் சர்சார்ஜ் இஸ் தேர், அது பே பண்ணிருப்போம். அண்ட் தென் டாக்ஸும் பே பண்ணிருப்போம், ஐஜிஎஸ்டி டாக்ஸும் பே பண்ணிருப்போம். ஓகேவா? சர்வீசஸ்னா சர்வீசஸ்க்கான டாக்ஸஸ் நம்மளே பே பண்ணி நம்ம ஐடிசி எடுத்துக்கணும் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ். ஓகேவா? சோ இந்த ஐடிசிஸ்க்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்போர்ட் ஆஃப் கூட்ஸ், இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ்க்கான ஐடிசி 2Aல வராது. நம்மளுக்கு அதுக்கான ப்ரூஃப் பில் ஆஃப் என்ட்ரி கிளியரா இருந்து புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ஐடிசி கிளைம் பண்ணி GSTR 1 and 3 கிளைம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா then we can take it up and it will automatically roll over and come into GSTR 9. இதான் டேபிள் 6. டேபிள் 6ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த 6ABC வந்து இன்புட்ஸ்க்கான ஐடிசி என்ன, இன்புட் சர்வீசஸ்க்கான ஐடிசி என்ன, கேபிட்டல் குட்ஸ்க்கான ஐடிசி என்ன அப்படின்னு 3 பிரேக்கப்ல கொடுக்கணும். எது ஐடிசி இன்வெர்ட் சப்ளைஸ் கொண்டாடுது, அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ஸ் வந்து பே பண்ணி ஆர்சிஎம் கட்டினது, ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்காக பே பண்ணி ஆர்சிஎம் கட்டினது, இஸ் 9(3) and 9(4) செக்ஷன்ல. ஸோ இது எல்லாத்தோட பிரேக்கப்பும் ஃபினான்ஸ் இயர் 18-19 GSTR 9க்கு ஆப்ஷனல். ஸோ என்டையர் ஐடிசியும் ஐடிசி ஃபார் இன்புட்ஸ், ஐடிசி ஃபார் கேபிட்டல் குட்ஸ், ஐடிசி ஃபார் இன்புட் சர்வீசஸ் நீ பிரிச்சு கொடுக்க வேணாம். கன்சாலிடேட் பண்ணி இன்புட்ஸ்ல கொடுத்துட்டாலே போதும். திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஃபினான்ஸ் இயர் 18-19. ஓகே. அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள்ல வந்து டோட்டல் ஐடிசி நம்ம 3Bல கிளைம் பண்ணது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இன்வெர்ட் சப்ளைஸ்ல ஐடிசிஸ் எவ்வளவு இருக்குது அதர் தென் இம்போர்ட் அண்ட் ஆர்சிஎம் மட்டும் கொடுக்கணும். ஆர்சிஎம்ல 9(3) and 9(4) செக்ஷன் 9 சப்செக்ஷன் 3, 9 சப்செக்ஷன் 4க்கு உண்டான ஐடிசி பிரேக்கப்ஸ். அதுக்கப்புறம் இம்போர்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் மூலியமா எவ்வளவு ஐடிசி நம்ம கிளைம் பண்ணிருக்கோம், சர்வீஸ் மூலியமா ஐடிசி எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிருக்கோம், இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணீங்கன்னா 6Aக்கும் B2Hக்கு உண்டான டிஃபரன்ஸ் வந்து இங்க இருக்கும். இது நம்மளுக்கு நில் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் ஃபார் பெட்டர். இது நில் இல்லைன்னா தான் என்ன பண்ணணும், இஃப் இன் புக்ஸ் we have claimed in excess but we have not claimed in GSTR 1 and 3B, அப்புறம் செப்டம்பர் ஃபாலோயிங் மந்த் இயரோட செப்டம்பர் 2019 கிராஸ் பண்ணிட்டோம்னா we cannot claim that excess ITC. இதே ஷார்ட் ஃபாலா இருக்கு அப்படின்னா then we have claimed an excess ITC. That excess ITC is not reflecting in 2A 3B or 1, that we have to reverse it. Rule 36. ஓகேவா? then tran credit நம்ம GST வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூலை 2017ல இருந்து ஆரம்பிச்சோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு VAT கிரெடிட் இருந்திருக்கலாம், சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் கிரெடிட் இருந்திருக்கலாம், இல்லைன்னா சர்வீஸ் டாக்ஸ்ல கிரெடிட் இருந்திருக்கலாம். அந்த கிரெடிட் எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் மூலியமா நம்ம கிரெடிட்டா கிளைம் பண்ணோம் 17-18ல. there are some tran credits அப்படியே பீரியட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஃபினான்ஸ் இயர் 18-19 வரைக்கும் கூட நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ 18-19 பீரியட்ல if you claimed any ITCs accordingly அந்த ITCs நம்ம 6K 6Mல கொடுத்துக்கணும். கிளியர்? and this reversals we have already seen. இந்த reversals எல்லாமே எங்க இருக்குன்னா டேபிள் 7ல நம்ம மந்த்லி ரிட்டர்ன்லயே ரூல் 37, 39, 42 and 43 பிளஸ் blocked credit under section 17 subsection 5
இந்த 4 ரூல் பிளஸ் 17.5 பிளாக் கிரெடிட் இந்த ஐடிசிஸ் மந்த்லி ரிட்டர்ன்ஸ்ல டிக்ளேர் பண்ணிருந்தா பிரச்சனை இல்லை. பட் இயர் அண்ட் ஆடிட்ல தான் நம்ம இது வந்து ரிவர்சல்ஸ் டிக்ளேர் பண்ண போறோம்னா we need to have very clear working காமன் ஐடிசிஸோட பிரேக்கப் இருக்கணும். 180 டேஸ்க்கு மேல பேமெண்ட் போனதோட 180 டேஸ்க்கு மேல பேமெண்ட் பண்ணாத பார்ட்டிஸோட ஐடிசிஸோட பிரேக்கப்ஸ் இருக்கணும். இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஒர்க் பண்ணி ஐடிசி ரிவர்சல் பண்ணணும். ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் ஆப்ஷனல், we have to do the reversals. டேபிள் 8 என்ன வரும்னா 6 and 7ல 3Bக்கும் புக்ஸ்க்கும் கம்பேர் பண்ணிடும். கரெக்டா? இப்போ என்ன ஆகும்னா 2L என்ன இருக்குன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அப்புறம் 3Bக்கும் புக்ஸ்க்கும் கம்பேர் பண்ண ஃபிகர் இங்க வந்துடும். ஓகே, இந்த ரெண்டுக்கு உண்டான டிஃபரன்ஸ் ஏன்? 2L அதிகமா இருக்கு, 3Bல கம்மியா இருக்கு. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அந்த ஐடிசி கிளைம் பண்றதுக்கான பீரியட தாண்டிட்டோம். ஸோ இது கூட ஃபர்தரா கிளைம் பண்ண முடியாது. ஸோ ஐடிசி அவைலபிள் பட் நாட் அவைலபிள்னு போட்டுருவோம். இல்ல அந்த ஐடிசி இன்எலிஜிபிளா இருந்திருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி காருக்கான ஐடிசியா இருந்திருக்கும். ஸோ நம்ம புக்ல கிளைம் பண்ணிருக்க மாட்டோம். அது 2L மட்டும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அது இன்எலிஜிபிள்னு போட்டுரும். இது இஸ் கிளியர். அதே மாதிரி கூட்ஸுக்கு கிளைம் பண்ண ஐடிசி இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். கூட்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணோம்னா நம்ம பில் ஆஃப் என்ட்ரி கஸ்டம்ஸ்ல வாங்கிப்போம். அங்கதான் ஐடிசி டாக்ஸ் கட்டிருப்போம். அந்த ஐடிசி மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. அது கண்டிப்பா 2L இருக்காது. இப்ப ரீசெண்டா 2Bன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க. கரெக்டாமா? இப்ப ரீசன்ட் சர்க்குலர் இது வந்து ஜூலை 2020க்கு அப்புறம், அதாவது ஆகஸ்ட் 2020ல இருந்து இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். அந்த 2Bல பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா இம்போர்ட்னால நம்மளுக்கு வரப்போற ஐடிசியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கான். ஸோ ஃபியூச்சர்ல இந்த GSTR 9ல இந்த 8G 8H எல்லாம் கூட மாடிஃபை ஆகலாம். ஓகேவா? இது ஃபுல்லா நம்ம இதுல ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். நம்ம டோட்டலா டாக்ஸ் பேயபிள் GSTR 9 படி எவ்வளவு நீங்க வந்துருப்பா. tax payable in part 4 table 9ல GSTR 9 படி என்ன liability ஃபர்ஸ்ட் வந்துரும். GSTR 9 படி என்ன liability வந்துரும். அதுக்கப்புறம் டாக்ஸ் பெய்டு இருக்கு இல்லையா, இது வந்து 3Bல நம்ம என்ன பே பண்ணிருக்கோம்னு வந்துரும். பேயபிளும் பெய்டும் ஒன்னா இருந்தா பிரச்சனை இல்லை. பட் பேயபிள் அதிகமாகவும் பெய்டு கம்மியாகவும் இருக்குன்னா the difference we need to claim pay it through DRC 03 cash ledger. ஓகே, cash ledger. இதுல காமனா பண்ற பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓல்ட் ரேட் நியூ ரேட் சேஞ்சஸ் இருக்கும். நடுவில் அந்த சேஞ்சஸ் நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஃப்ரீக்வெண்ட் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த நோட்டிபிகேஷன்ஸ் படி எந்த டைம்ல இருந்துட்டு அட்வான்சஸ்க்கு ஐடிசி அட்வான்ஸ் ரெஸ்கியூடுக்கு டாக்ஸஸ் வந்து கிடையாது கூட்ஸுக்கு அப்படிங்கிறது வந்து லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் வந்த நோட்டிபிகேஷன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி லேட்டரா வர நோட்டிபிகேஷன்ஸ்க்கு எந்த டைம் லைனுக்கு அப்புறம் இந்த ஐடிசி ரிவர்சல்ஸ் அப்ளிகபிள், ஐடிசி ரிவர்சல்ஸ் நாட் அப்ளிகபிள்னு சொல்லிட்டு கிளைண்ட் வைஸ் அந்த பர்டிகுலர் நோட்டிபிகேஷன் நம்ம கேதர் பண்ணிக்கணும். இப்படி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் 18-19 ரிட்டர்ன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். 18-9 ரிட்டர்ன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்றதுல வேற என்னென்ன கிரிட்டிக்கல் ஏரியாஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா let me go to after part 5 part 6 part 6 தான் என்னது அதர் ஏரியா சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. அதர் ஏரியாஸ்ல என்ன சொன்னேன், நம்ம ரீஃபண்ட் என்னென்னலாம் கிளைம் பண்ணிருக்கோம். கரெக்டா? அப்புறம் HSN ரிப்போர்ட், ரைட்? லிசன், அதர் இன்ஃபர்மேஷன். இந்த அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்ல ஜிஎஸ்டில நம்ம ஏதாவது நோட்டீசஸ் வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா டோட்டல் ரீஃபண்ட் எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிருக்கோம், எவ்வளவு சாங்ஷன் ஆயிருக்கு, எவ்வளவு ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு, அது போக நம்மளுக்கு ஏதாவது டிமாண்ட் நோட்டீஸ் வந்திருந்தா அந்த டிமாண்டுக்கு நம்ம ஏதாவது டாக்ஸஸ் பே பண்ணிருக்கோமா, தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் we will declare in table 15, but this is optional for the financial year 18. Financial year 18-19 table 15 optional, table 16 optional. table 16 என்னன்னா காம்போசிஷன் ரிலேட்டட் நம்ம ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோமா. அதே மாதிரி டீம்டு சப்ளைல என்னன்னா நம்ம ஜாப் ஒர்க்காக கூட்ஸ் அனுப்பிச்சிருக்கோமா, ஜாப் ஒர்க்காக அனுப்பிச்ச கூட்ஸை வித்தின் த டைம் லைன்குள்ள நம்ம திருப்பி வாங்கிட்டோமா, வித்தின் 1 இயர்க்குள்ள திருப்பி வாங்கிட்டோமா, வித்தின் 3 இயர்ஸ்க்குள்ள திருப்பி வாங்கிட்டோமா. திருப்பி வாங்கலைன்னா அது சப்ளைன்னு கன்சிடர் பண்ணிடுவாங்க. தட் இஸ் செக்ஷன் 143. இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தான். ஸோ டேபிள் 16 பத்தி நம்ம ஃபினான்ஷியல் 18-19 ஒரி பண்ணவே தேவையில்லை. இந்த சேம் மேனர் டேபிள் 17, 18, 19 இந்த 3 ஆப்ஷனல். இந்த 3 நம்ம என்ன கொடுப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம அவுட்வர்ட் சப்ளை ஹெச்எஸ்எம்ஐஸ் ரிப்போர்ட் கொடுப்போம். நம்மளோட இன்வர்ட் சப்ளைல ஹெச்எஸ்எம்ஐஸ் ரிப்போர்ட் கொடுக்கும். பட் ரெண்டுமே ஆப்ஷனல் பண்ணிட்டாங்க. அது போக இந்த GSTR 9 நம்ம லேட்டா ஃபைல் பண்றோம்னா இன் டேபிள் 19ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த லேட்டா ஃபைல் பண்றதுக்கான லேட் ஃபீஸை டிக்ளேர் பண்ணி ஃபைல் பண்ணுவோம். இதுதான் GSTR 9 ப்ரிப்பரேஷன். 18-19 மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இதை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணா போதும். as I said 15க்கு அப்புறம் 16, 15, 16, 17, 18 வரைக்கும் எல்லாமே ஆப்ஷனல் டேபிள்னு சொல்லிடுவோம். கரெக்ட்? நம்மளுக்கு இப்ப இந்த ப்ரிப்பரேஷன்ல என்ன பிரச்சனை பிராக்டிகலா வருது அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் 17-18 ஆல்ரெடி ஃபைல் பண்ணிட்டோம். ரைட்டா? ஃபினான்ஷியல் இயர் 17-18 ஆல்ரெடி ஃபைல் பண்ணிட்டோம். ஃபினான்ஷியல் இயர் 17-18க்கான கரெக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் 18-19ல பண்ணிருக்கோம். அப்ப அதை எப்படி நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணி பாக்குறது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா டேபிள் 4 எப்படி மேட்ச் ஆகணும்னு பாத்துக்கோ. இதான் ஷார்ட்கட். டேபிள் 4ல
financial year 1819 3B plus payable amount, 1819 3B plus 1819 amount adjust பண்ணாதது டேபிள் 10 17 18. டேபிள் 10 என்னது GSTR 9 plus டேபிள் 7 டேபிள் 11 ஆஃப் 17 18. இதை டேலி பண்ணினா கரெக்டா வந்தா மட்டும்தான் இது வந்து ஷார்ட் கட் ஆகும். திஸ் இஸ் த வே நான் செக் பண்ணுவேன் ஆஃபீஸ்ல. இதான் என்னோட வே ஆஃப் செக். ஏன்னா லைக் ஆர்டிகல் ட்ரைனிஸ் ஒரு அசிஸ்டன்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் ஒரு எனி ப்ராக்டிஸ்னர் ஃபார் தட் கேஸ் அவங்க இதை ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கும்போது இந்த ஒரே ஒரு ஷார்ட்கட்ல ஐ வில் ஐடென்டிஃபை எனது 17 18 ரோல் ஓவரை 18 19 கரெக்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு. இந்த ஷார்ட்கட்டை உங்களுக்கு நியூமரிக்கோட ஃபிக்ஸ் பண்ணி சொல்லி தரோம். எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டிக் ஆன் பண்ணீங்கனாலே can very easily go through all the 17 18 18 19 impacts. ஃபினான்ஷியல் இயர் 18 19 3Bல 1,30,000 டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். இந்த 1,30,000 1 லட்சம் தான் என்னது ஆக்சுவலா எனக்கு புக் லயபிலிட்டி. இந்த 3,000 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் 17 18 லயபிலிட்டியை 18 19 கட்டணும். அதாவது ஜூலை 2017 இருந்து மார்ச் 2018 வரைக்கும் உண்டான ஒரு லயபிலிட்டி, ஒரு லயபிலிட்டி அதை நான் எப்ப பே பண்றேன், அதை வந்து ஏப்ரல் 18 இருந்து மார்ச் 19 எப்போ பே பண்ணிருக்கேன். ஸோ டோட்டலா ஏப்ரல் 18 டு மார்ச் 19 பாத்தீங்கன்னா 1,03,000 இருக்கும். ஆனா அந்த 1,03,000ல ஆக்சுவல் லயபிலிட்டி ஆஃப் 18 19 1 lakh தான். இந்த 3,000 என்னது, இட் இஸ் லயபிலிட்டி ஆஃப் 17 18 பெய்டு இன் 18 19. 17 18 பெய்டு இன் 18 19. இதை எப்படி கரெக்ட் பண்றது, எப்படி கரெக்ட் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நான் எப்படி கரெக்ட் பண்ணிருப்பேன்னா 17 18ல டேபிள் 10ல 5,000 கொடுத்துருப்பேன், டேபிள் 11ல 2,000 கொடுத்துருக்கேன். அதான் அந்த டிஃபரன்ஸ் 3,000. டேபிள் 10 என்னது சேல்ஸ் வந்து டிக்ரீஸா இன்க்ரீஸான்னு கொடுத்துருப்பேன், டேபிள் 11ல சேல்ஸ் டிக்ரீஸ் கொடுத்துருப்பேன். நெட் எஃபெக்ட் என்னது 3,000 டாக்ஸ் எக்ஸஸா பே பண்ணுங்கிறது. இதை நான் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா 18 19ல லிசன் இயர் 18 19ல எப்படி கொடுக்கணும்னா ஆக்சுவலா புக்கோட லைபிலிட்டி 1 lakh தான். ஸோ டேபிள் 4 டேபிள் 4ல 1 lakh லைபிலிட்டி வந்துடும். அதே மாதிரி டேபிள் 9 பேயபிள் பார்ட் 6ல இருக்குல்ல 4ல இருக்கு இல்லையா, டேபிள் 9 பேயபிள் அதுவும் என்ன வரும் 1 lakh வந்துடும். ஆனா நான் ஆக்சுவலாவே ஏப்ரல் 2018ல இருந்து மார்ச் 19 எவ்வளவு டாக்ஸ் பே பண்ணிருப்பேன், 1,03,000 பே பண்ணிருப்பேன். 1 lakh தான் 18 19 லைபிலிட்டி. அந்த எக்ஸஸ் 3,000 என்ன சொன்னேன், that excess 3,000 is liability of 17 18 discharged in 18 19. ஓகேவா, இப்போ இது மாதிரி தான் நீ ரிப்போர்ட் பண்ணணும். டேபிள் 4ல 1 lakh கொடுத்தீங்கன்னா போதும், டேபிள் 9 1 lakh வரும். பெய்டு அதிகமா இருக்கும். அந்த பெய்டோட டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 17 18 டேபிள் கரெக்ஷன்ஸ் அது எங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கும் 6ல டேபிள் 10லயும் டேபிள் 11லயும் 17 18 ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ 17 ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல ஃபர்ஸ்ட் நீ பார்க்க வேண்டிய விஷயமே டேபிள் 10 11 12 13 இந்த 4ல ஏதாவது ஃபிகர்ஸ் இருக்கான்னு பாரு. அதில் 4 இருக்கிற ஃபிகர்ஸுக்கு ஏதாச்சும் 18 19 பீரியட்ல லைபிலிட்டி டிஸ்சார்ஜ் ஆகான்னு பாரு. டிஸ்சார்ஜ் ஆகி செக் பண்ணிட்டேன்னா then we can make the adjustments accordingly. இதே இது இன்னொரு கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இது என்ன பிரச்சனைனா 18 19 ஷார்ட் ஃபால் இன் 3B கரெக்டட் இன் டேபிள் 10. அதாவது 3Bல ஃபினான்ஷியல் 18 19 லைபிலிட்டி நான் ஃபுல்லா டிக்ளேர் பண்ணல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்கௌண்ட்ஸ் படி எனக்கு லைபிலிட்டி 1,08,000 இருக்குது. ஓகேவா, ஆனா நான் எவ்வளவு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிருக்கேன் 1 lakh தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, 1,03,000 கட்டியிருக்கேன். அதுல 1,18 19 கட்டியிருக்கேன். 3,000 17 18 18 19 கட்டியிருக்கேன். அப்போ இன்னும் ஒரு 8,000 எக்ஸஸ் லைபிலிட்டியா, அந்த எக்ஸஸ் லைபிலிட்டியை நான் எப்ப கட்டுறேன் 18 19 அப்புறம் கட்டுறேன், ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் 18 19. ஸோ அதை வந்து நான் டேபிள் 10ல எக்ஸஸ் டாக்ஸஸ்ங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணிடணும். ஆட்டோமேட்டிக்கா டேபிள் 14ல வரும். இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் லைபிலிட்டியா we have to discharge it. இது எப்ப லைபிலிட்டியா வரும், இது 18 19 19 20ல டாக்ஸா கட்டியிருந்தீங்கன்னா லைபிலிட்டியா வராது. ஜஸ்ட் நீங்க டேபிள் 10லயும் டேபிள் 14லயும் காட்டிட்டா போதும். இதே விஷயம் சி இந்த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் ஹைலைட் பண்றேன். ஓகேவா, இதுல லைபிலிட்டி 18 19 19 20 நான் கட்டல அப்படின்னா தென் ஆட்டோமேட்டிக்கா டேபிள் 10 and 14ல நம்ம டிக்ளேர் பண்ண முடியாது. ராதர் 1,08,000 லைபிலிட்டி டேபிள் 4லயே கொடுத்து 1,03,000 டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிருப்போம். அதுல 3,000 பிலாங்ஸ் டு 17 18. ஸோ அப்போ 1,08,000 minus 1,08,000 புது லைபிலிட்டி. தட் லைபிலிட்டி we need to discharge through DRC 0. இதே மாதிரி தான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஆக்சுவலா புக் லைபிலிட்டி எனக்கு 92,000 தான். பட் GSTR 1 and 3 எவ்வளவு கட்டிட்டேன் 1 lakh காட்டிட்டேன். ரைட்டா, அப்ப அந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் 8,000 என்ன பண்ணிருக்கேன் 18 19 19 20 கரெக்ட் பண்ணிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க.
கரெக்ட் பண்ணிருக்கேன்னா தென் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கரெக்ஷனை டேபிள் 11ல நான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா தென் இட்ஸ் ஃபைன். இது நான் 3Bலயே கரெக்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா டேபிள் 11ல நான் ஃபினான்ஷியல் இயர் 18-19ஓட இந்த சேல்ஸ் 8,000 குறைக்க வேண்டியதை குறைக்கல, 19-20லயும் குறைக்கல, நான் ஆனுவல்ஸ்ல தான் அட்ஜஸ்ட் பண்றேன்னா தென் ஆல்சோ ஐ நீட் டு ரிவர்ஸ் இட் இன் டேபிள் 11. இது எல்லாமே என்னது 17-18ல இருந்து கேரி ஓவர் ஆகி வர்ற 18-19ஓட இம்பாக்ட்ஸ். இதே மாதிரி தான் ஐபிசிக்கும். டேக் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஐபிசி ஆல்சோ. ஐடிசிக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3Bல நான் எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிருக்கேன் 18-19க்கு 1,02,000 ஐடிசி கிளைம் பண்ணிருக்கேன். இந்த 1,02,000ல 1 lakh தான் ஐடிசி ஃபார் 18-19, 2,000 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐடிசி ஆஃப் 17-18. ஓகே, அப்போ புக்ஸ் ஆஸ் பர் புக்ஸ் 1 lakh தான். பட் நான் எவ்வளவு ஐடிசி கிளைம் பண்றேன் 1,02,000 கிளைம் பண்றேன். அப்ப டேபிள் 6 1,02,000 வருமா? டோட்டல் ஐடிசி அவைல 1,02,000 வரும். பட் GSTR 2A 1 lakh தான் வரும். ஏன் 1 lakh வரும்? 1 lakh தான் தட் 18-19 கானது. The excess 2,000 belongs to 17-18 இல்லையா? அப்ப அந்த டிஃபரன்ஸ் you need to declare it in table 8B. ஓகேவா? இதே இந்த ஷார்ட் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we have made in 17-18 ஓட அட்ஜஸ்ட்மென்ட் 18-19ல கொடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா then take the second example. I'm highlighting this example. Here. As per books எனக்கு ஐடிசி 1,08,000 இருக்குது. பட் நான் எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிருக்கேன் 1,02,000 தான் GSTR 3Bல கிளைம் பண்ணிருக்கேன். ரைட்டா? அப்போ பட் 2Aல எனக்கு என்ன இருக்கும்? புக்ஸ்க்கு 2A மேட்ச் ஆகுது. அப்போ 1,08,000 அப்படியே வருது. ஓகேவா? 1,08,000ல 1,02,000 போக மீதி 6,000 தான் இருக்கணும். பட் 1,02,000ல 2,000 என்னன்னு பார்த்தேன்னா that is ITC belongs to 17-18. Okay, what I claimed in GSTR 3B என்னன்னா 1,02,000. அந்த 1,02,000ல 1 lakh தான் it is 18-19, 2,000 is 17-18. பட் ஆக்சுவலா என்ன கிளைம் பண்ணிருக்கணும் 1,08,000 கிளைம் பண்ணிருக்கணும். 1,08,000க்கு 18-19ல வெறும் 1 lakh தான் கிளைம் பண்ணிருக்கு. ஸோ அந்த டிஃபரன்சஸ் I have to declare it in 8C. ரைட்? இது எப்போ இன்கேஸ் 18-19ல ஐடிசியை 19-20ல அந்த மிஸ் பண்ண 8,000 19-20 ரிட்டர்ன்ல டைம் லைனுக்குள்ள கிளைம் பண்ணியிருந்தேன்னா டைம் லைனுக்குள்ள கிளைம் பண்ணலன்னா then that 8,000 will lapse. Okay? Same manner next example. I'm highlighting the next part. இது எல்லாமே practical problem that we are going to face while preparing 18-19. Okay, let's see this example. There is an excess in 18-19 and adjusted in table 12. என்னன்னு பாரு, ஆக்சுவலா புக்ஸ் படி வந்து பாத்தீங்கன்னா my ITC is 92,000. But what I have claimed is 1,02,000. Again, I am reminding out of that 1,02,000, 1 lakh is 18-19, 2,000 belongs to 17-18. ஓகேவா? பட் 2A படி 92,000 தான் வருது. அப்ப 92,000க்கு 1 lakh உள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு? 8,000 இல்லையா? 8,000. That 8,000 you have to reverse it in table 12. If you mention in table 12, that is sufficient. இந்த table 12 எப்ப மென்ஷன் பண்ண முடியும்? இந்த ஐடிசியை 18-19 ஓட இந்த ரிடக்ஷன் இன் ஐடிசியை 19-20 பீரியட்ல செட் 3Bல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா டேபிள் 12ல பண்ணலாம். அட்ஜஸ்ட் பண்ணல அப்படின்னா the next case we are in a position to pay the taxes under DRC 03. என்ன இம்பாக்ட்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் 17-18ல இருந்து கண்டினியூ ஆகிற இம்பாக்ட் 18-19ல எப்படி இருக்கு, 18-19 to 19-20 எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். அதே மாதிரி 18-19ல மட்டுமே இருந்ததுன்னா நம்ம எப்படி இருப்போம்? 18-19ல உண்டான ரிப்போர்ட்ஸ் 18-19லயே ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டோம்னா பிரச்சனை இல்லை. பட் 18-19க்கு உண்டான ரிப்போர்ட்ஸ் 19-20ல நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். Say for this example, take this example. Books of accounts படி 15,000 liability, 3Bல 15,000 காட்டிட்டோம், 1ல 15,000 காட்டிட்டோம், பிரச்சனையே இல்லை. First case is a smooth case, table 4ல போயிடும். இதே செகண்ட் பேஸ் பாருங்க, 15,000 outward supply bookல இருக்கு, 10,000 தான் நம்ம என்ன பண்றோம் 18-19 3Bலையும் காட்டுறோம், 1லயும் காட்டுறோம். அந்த ரிமைனிங் 5,000 நம்ம எப்ப காட்டியிருக்கோம் 18-19 பீரியட்ல காட்டல, 19-20ல காட்டும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா 10,000 you need to declare in table 4 and then 5,000 you have to declare in table 10. இதே தேர்ட் கேஸ் பாருங்க, 15,000க்கு 10,000 18-19ல காட்டிட்டோம், 19-20ல அட்ஜஸ்டே பண்ணல அப்படின்னா 10,000 we have to declare in table 4 of GSTR 9 and the 5,000 additional liability we have to discharge it in DRC 03. இதே வந்து செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கேஸ் காம்பினேஷன்ல 15,000ல 10,000 18-19ல 2,500 19-20ல காட்டிட்டோம் அப்படின்னா
12,500 நீங்க table 4ல காட்டிடலாம். Or else another option also I can give you 10,000 in table 4, 2,500 in table 10, and then remaining 2,500 in DRC 03. The 2,500 tax katla dana. So that we have to declare in DRC 03. 5 and 6 இருக்கு பாரு. இதுதான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல கன்ஃபியூஸ் பண்றது. என்ன பிரச்சனை? 15,000 தான் ஆக்சுவல் லைபிலிட்டி. 15,000 3B ல கட்டிட்டோம். பட் 1ல 10,000 தான் காட்டியிருப்போம். அடுத்த வருஷம் GSTR 1ல ஒரு 5,000 டிஃபரன்ஸ் காட்டிட்டோம்னா டேபிள் 4ல டைரக்டா கொடுத்துட்டா போதும். அதே அடுத்த கேஸ்ல லயபிலிட்டி 10,000 தான் கட்டியிருக்கோம், 5,000 அதுக்கு அடுத்த வருஷம் கட்டியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த 5,000 டேபிள் 10லயும் 10,000 கட்டதை டேபிள் 4லயும் கொடுக்கணும். இதே அந்த 5,000 கட்டாம இருந்தா டிஆர்சி 03 அந்த 5,000 கட்டிடணும். ஓகே, இது 1890க்கும் 1920க்கும் உண்டான இம்பாக்ட். இதே மாதிரி ஐடிசி இன்வர்ட் சப்ளைல எப்படி பண்றது? புக்ஸ்ல நம்ம 1 lakh தான் ஐடிசி கிளைம் பண்றோம், டிபிலயும் 1 lakh கிளைம் பண்றோம். பட் 2Aல 1,05,000 இருக்குன்னா அந்த எக்ஸஸ் 5,000 நம்ம ஃபினான்ஷியல் இயர் 18-19க்கு செப்டம்பர் 2019 கிளைம் பண்ணலைன்னா அந்த 5,000 லாப்ஸ் ஆகும். ஓகே, லாப்ஸ் ஆகும், ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இதே புக்ஸ்ல 1,05,000 இருக்குது, 1 lakh 3Bல கிளைம் பண்ணிட்டோம். இன்னொரு 5,000 எப்ப கிளைம் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா மே 2019, அதாவது 1920 ஃபினான்ஷியல் இயர்ல கிளைம் பண்றோம். அப்படி கிளைம் பண்ணும்போது 1 lakh டேபிள் 6Aலையும் 5,000 டேபிள் 13லயும் நீ கொடுக்கணும், டேபிள் 13லயும் கொடுக்கணும். இந்த சேம் மேனர் 1,05,000 டேபிள் 8Aல வரும், 1 lakh டேபிள் 8Bல கொடுக்கணும், 5,000 டேபிள் 8Cல கொடுக்கணும். Then only the following corrections of 18-19 done in 1920 ஓட follow up கரெக்டா இருக்கும். Again, when you are going to prepare 1920 in the near future, அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த follow up transactions we can very clearly report. The same manner, the final example of inward ITC of 18-19 reported in 1920 பாரு, 1,05,000 ITC இருக்கு. இந்த 1,05,000 ஓடது 3B நம்ம டிக்ளேர் பண்ணும்போது 1,08,000 டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம், எக்ஸஸா ஐடிசி கிளைம் பண்ணிட்டோம். அதோட கரெக்ஷன்ஸ் எப்ப பண்றோம்? மே 2019 ஒரு 3,000 ரிவர்சல் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? இப்படி பண்ணிட்டோம்னா நம்ம எப்படி இதை ரிப்போர்ட் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டேபிள் 6Aல ஆட்டோமேட்டிக்கா 1,08,000 3Bல இருந்து வெளில உட்காந்துரும். 3,000 அவன் கொடுக்கணும், டேபிள் 12ல கொடுக்கணும், டேபிள் 12ல கொடுக்கணும். அதே மாதிரி 1,05,000 டேபிள் 8NBல வந்துடும், -3,000 அவன் கொடுக்கணும், டேபிள் 8Cல கொடுக்கணும். பிகாஸ் ஏன் இதை நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுக்கணும்? நம்ம 18-19 கரெக்ஷன் 1920ல பண்ணிருக்கனால நம்ம இதை ஸ்பெசிஃபிக்கா GSTR 9ல கொடுக்கணும். இட் இஸ் கிளியர் ஆல் ஆஃப் யூ, ரைட்? ஸ்பில் ஓவர் எஃபெக்ட்ஸ் தான் 17-18 to 18-19, 18-19 ரிப்போர்ட்டிங் அட்ஜஸ்ட் 1920 ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ண வேண்டியது. அதனாலதான் ஃபினான்ஷியல் இயர் 17-18 GSTR ஆனுவல் ரிட்டர்னை விட 18-19 seems little complicated, but I don't think there is much of complication involved. Only thing we have to be clear is ITCs நம்ம consecutive months or consecutive next financial year reflect பண்ணிருக்கோமா பண்ணலையா, that we have to be clear. If it is reflected, make the adjustments accordingly as I have explained. எப்படி சொன்னோம் அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம். If it is not done, then make the adjustments in GSTR 9. Liability comes, discharge it through DRC 03. There is no liability, excess ITC comes, then it will be lapsed. It will be lapsed. It is clear, all of you? Okay. I think I have done some justice to GSTR 9 with all the carryover effects and everything. Hope you have all your queries also addressed, or the queries that you haven't had in your mind. Hope everything I have addressed. If at all any queries you have, and you can put it in chat box also, we can address the queries. Sir, any queries sir, from your side, sir, so that you can address the queries also, sir. Vishnu, Yes, sir. yeah, this is a wonderful evening. I think எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். மோரோவர் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ரொம்ப டீட்டெயிலாக கவர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ஐ திங்க் டவுட்ஸ் ஆர் கொரீஸ் இருந்ததுனால யூ கேன் கான்டாக்ட் டு தி அகாடமி நம்பர் ஆர் விஷ்ணு சார் டைரக்ட்லி ஆல்சோ. முடிஞ்சது இல்லை சார், செக்ஷன் முடிஞ்சது இல்லைங்களா? Yes sir, that's fine sir. We have done with all the class analysis sir, because 18-19 லைங்க சார் நிறைய கிளாஸஸ்க்கு வந்து ஆப்ஷனல் கொடுத்துட்டாங்க சார். ஸோ அதனால 15, 16, 17லாம் வந்து இட் இஸ் ஆப்ஷனல் அஸ் ஆஃப் நவ். ஸோ அதனால we are not doing much. And spillover and takeover effects தான் பெரிய பிரச்சனை. That also we have discussed with numerics sir. So okay this is good enough to handle 18-19 GSTR 9 sir.
Super, super. So thanks for accepting our invitation and spending our valuable time over here. நீங்க busy schedule ஒரு 1.5 hours spend பண்ணிருக்கீங்க. So thank you very much for that. Dear students, we will be meeting with another occasion. That announcement will be made later. Thank you. Thank you so much, sir. It's always Yeah. a pleasure and honor to work with PR and with you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Yeah, students yeah. and everything. Thank Okay. you, sir.